যা নেটওয়ার্কের অবস্থা। আমিও খুব ভয় পাচ্ছি আর কি ওটাই। Yes, it is হ্যাঁ started. So, Yeah. can I start? হ্যাঁ হ্যাঁ Madam? হ্যাঁ Good evening. নিশ্চয়ই Thank you all for, sorry. Good evening. Thank you all for being with us here today on the platform of World Mental Health Day. We are pleased to be able to welcome you all. Those of you who are present here have been with us for a long time now, as well as there are some people, some students who were not here before on this particular day. So we welcome everyone here, and we are having our respected principal here with us, Dr. Ruma Bhattacharya, who is always with us and acts as an epitome of inspiration for our all sorts of endeavor. And there is IQAC coordinator, Dr. Shweta Guho, an ever enthusiastic person in every respect, in every journey of our college, of our esteemed institution. And thirdly, our learned colleagues who are present here and our beloved students above all. And and our respected speaker of this particular day, Dr. Sritama Mitra Ghosh. This is a day which was supposed to be celebrated on 10th October every year. Due to the prioritized university examination happening during that particular period of time, the celebration was postponed, and it suffers almost a delay of a month. So, but we are really absolutely delightful that today we are making it possible with everybody's cooperation. Now, may I request our principal, Dr. Ruma Bhattacharya, to deliver her speech on this particular occasion. Dr. Ruma Bhattacharya. Yes. Good evening to all. আমার ছাত্রীরা, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছেই না এখন। সময়টা এতই কঠিন হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে কলেজ যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, কলেজটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। So this is kind of having an effect on me. I'm feeling very forlorn, very lonely, because ever since I have joined this college, I have found it thriving and full of students. So what is happening to me is also some kind of a mental, I should not say it is a problem, I should say it is requiring a mental adjustment for me. And I know this is happening to all of you. So frankly speaking, mental health day, observing mental health day has become even more important during this very মানে টায়ারিং টাইমস, ভীষণই ক্রিটিক্যাল টাইম, ভীষণই অসুবিধার সময়। এখন আমার মনে হয় যেমন আমাদের স্বাস্থ্য, ফিজিক্যাল স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কনসার্ন, ঠিক ততখানি আমাদের হয়তো মেন্টাল স্বাস্থ্য নিয়ে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও কিন্তু ততটাই আমাদের জোর দেওয়া উচিত, ততটাই ভাবা উচিত এবং ততটাই যত্ন নেওয়া উচিত। And as a result, we even during this period on a virtual platform, we are observing World Mental Health Day, and as pointed out by Sujata Di, that it is usually the 10th of October. I think, if I'm not wrong, it was started somewhere in the 90s, 1991 or 92. 92. So it started from 1992, and it was first at that time recognized that there is also a need to look after the mental health condition of every person, whether be it a child, whether be it somewhere between 20 to 30 or 18, 19, or even the senior group. Everyone has some kind of mental, I should say, requirement. I'm leaving out all the negative words and I'm trying to put it positively, যে আমাদের সবারই কিছু মানসিক প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই প্রয়োজনীয়তাটা না
হলে আমাদের যে কি সমস্যা হয় সেটা আমরা এখন বোধহয় অনেক বেশি করে বুঝতে পারছি। আমি যেমন আমার ছাত্রীদের আমি জানি, আমি ডেফিনেটলি জানি, কারণ ওই বয়সটা তো আমরাও পার হয়ে এসেছি। এই যে কলেজে এসে হই হই করা, ক্লাস বাঙ্ক করা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি খুনসুটি করা, এইটা আমার মনে হয় আমরা ভীষণভাবে আমার ছাত্রীরা মিস করছে, ভীষণ মিস করছে। এবং সেই মিস করাটার জন্য কিন্তু হয়তো তাদের একটা নিশ্চয়ই মনে একটা দুঃখ হচ্ছে, একটা অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এই মনের অসুবিধা বা এই মনের যে একটা মানে এটার একটা প্ল্যাটফর্ম চাই। You need a platform to discuss this, to এটাকে মানে বলা। So I think World Mental Health Day যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা অর্গানাইজ করেছি, that should give you an opportunity to learn, to become aware যে কিভাবে এটাকে আমরা এর মুখোমুখি হতে পারি, কিভাবে আমরা এই ব্যাপারটাকে আমরা আমাদের মতো করে সামলাতে পারি। সব সময় যে বাইরের কোনো সাহায্যর প্রয়োজন আছে তা নয়। কিছু কিছু সময় আমরা কিন্তু নিজেরাও নিজেদের মতন করে এই সমস্যার, যদি সমস্যা কিছু থাকে, আমরা তার সমাধান করতে পারি, সেইটারই প্রচেষ্টা। এবং গার্লস, ইউ অল নো দ্যাট our college, Vijay Krishna Girls College, has always been with the students, whether be it in academics, whether be it in extracurricular activities, and building up awareness. সব রকম আমরা চেষ্টা করি, and a very important role is played in this sphere by the ICA of this college. সেইভাবে আমরা বহু অর্গানাইজ করি, রেগুলার আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আমরা চেষ্টা করি যাতে আমাদের ছাত্রীদের যে জ্ঞানের যে পরিসর বা অ্যাওয়ারনেসের যে জায়গাটা আমরা নারিশ করতে পারি। উই ট্রাই টু নারিশ ইট, উই ট্রাই টু নারিশ ইট, উই ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার। শুধু তোমাদের হেল্প না, আমাদেরও হেল্প। এইটুকু কথা বলতে পারতেই আমার খুব ভালো লাগছে। দেখুন আমি ওই জন্য থামছি না, সেই জন্যে মানে হ্যাঁ, ছাত্রীদের সামনে পাচ্ছি না কতদিন ধরে, ওই জন্য কথা বলতে পারছি না। সেই ছাত্রীদের মতন করে বলা, ওদের মতো করে বলতে ভীষণ ভালো লাগে। আমরা তো সারা জীবন পড়িয়ে এসেছি, সো it gives us a pleasure to talk to you. So we are missing that pleasure, and that is also causing some sort of আমরা deprived feel করছি। So that is also causing some, we need to do this kind of thing. আমি জানি আজকে আমাদের যিনি স্পিকার আছেন, আমাদের আমাদের ছাত্রী, খুব ভালোভাবে নিশ্চয়ই তোমরা এটা পারবে মানে বুঝতে ওনার কথা। আমি জানি it will be a big help to build up the awareness regarding the World Mental Health Day. কি করা উচিত, কি করা উচিত না। প্রত্যেক ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে বোধহয় একটা মোটো থাকে, একটা থিম থাকে। আই বিলিভ 2019, 18, 19 কোনো একটাতে বোধহয় ওই অ্যান্টি সুইসাইডাল বা এরকম একটা কিছু। ওটা 2019 আমি বলতাম পরে, আপনার বলার পরে, ওটা সুইসাইড প্রিভেনশন ছিল। এবছরটা নট ইয়েট ডিসাইডেড, কিন্তু এখন ওরা বলছে যে যেহেতু এই কোভিড-19 আছে, সেই হেতু এবারের থিমটা হচ্ছে সাপোর্ট নার্সেস অ্যান্ড মিডওয়াইফস। এটা হচ্ছে এবছরের থিম। ঠিক আছে, আই এম শিওর তোমরা সবাই আমাদের স্পিকারের কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছো। সো ইভেন আই এম অলসো ওয়েটিং টু লিসেন টু হার। সো লেট আস স্টার্ট। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবারে আরেকটা কথা বলি যে তোমাদের ছাত্রীদেরও বলছি, এবং আই এম জাস্ট টকিং টু ইউ অলসো, যে আমার খুব ভালো লাগছে যে এই মেন্টাল হেলথ ডে এর একটা কালার আছে, দ্যাট ইজ পার্পল. Purple is a color of mental health day. As we know that the women empowerment color is pink, এটার কালার হচ্ছে পার্পল। আর আপনার কথার সূত্র ধরেই বলছি, ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে ওয়াজ অবজার্ভড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম October 10th in 1992, and for the first time by the Deputy Secretary General of World Health Federation of Mental Health, Mr. Richard Hunter. উনি প্রথম এটার প্রবর্তন করেন। আচ্ছা, নাও আই শ্যাল আস্ক, আই উইল রিকোয়েস্ট
our IQAC coordinator, Dr. Shweta Guha, to give her speech on this occasion. Dr. Shweta Guha. Thank you, Sujata di. Last 8 মাস বলা উচিত, অলমোস্ট 8 months, আমরা একটা ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এর মধ্যেই কাটাচ্ছি, এবং আমাদের সবার মুভমেন্ট কিন্তু খুব রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে, যার ফলে আমরা ধরো বন্ধুদের সঙ্গে, কলিগদের সঙ্গে বা আমাদের রিলেটিভদের সঙ্গে, ইভেন আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবার পুজো খুব রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে কাটিয়েছি। তো এই সবকিছুর যেরকম একটা আমাদের শারীরিক শরীরের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে, সেরকম কিন্তু আমাদের মনের ওপরও একটা সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ প্রথম দিকে আমরা কিন্তু এতটা ভাবিনি, তখন ওই নিউ নর্মাল, নানান রকম নতুন নতুন ফ্রেজ আমাদের খুব ভালোই লাগছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু চিন্তাটা যেখানে আছে যে আমরা আবার কবে নিউ নর্মাল থেকে নর্মালে যাব, যেটাতে আমরা অভ্যস্ত। আজকেই যেমন ক্লাসে মেয়েরা বলছে যে কলেজ যেতে চাইছি, কিন্তু আমাদের ওই গিটটা আবার খুব ভয় করছে, অথচ এই আমাদের ছাত্রীরা একটা বেঞ্চে কতজন করে বসে, যাদের বললেও তারা বন্ধুকে ছেড়ে পেছনে গিয়ে বসে না, তারা এখন বন্ধুদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসতে, এক ঘরে বসতে ভয় পাচ্ছে। এই ভয়টা তো অবশ্যই মানে থ্রেট অফ ভাইরাস। তো আমার মনে হয় এই ভয়, আতঙ্ক, এটা কাটিয়ে তো আমাদের উঠতেই হবে। তো শ্রীতমা মিত্রকে, শি ইজ দ্য রাইট পারসন টু গাইড আস, এবং আমার মনে হয় যে আমাদের ছাত্রীরাও হয়তো মন খুলে আজকে প্রশ্ন করতে পারবে, সব আলোচনা করতে পারবে। তো ওভার টু সুজাতা দি, থ্যাংক ইউ। আছে সুজাতা দি, মাইক্রোফোন মিউট করা আছে, আপনি একটু আনমিউট করুন। ম্যাম মাইক্রোফোন মিউট আছে ম্যাম। সুজাতা ম্যাম, সুজাতা দি, মাইক্রোফোন প্রবলেম হচ্ছে, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। তা ম্যাম ফিরবেন নিশ্চয়ই। সুজাতা দি তুমি আনমিউট করো। সুজাতা দি ইয়ে হচ্ছে না। দেবলীনা একটু কথা বলবি? না 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 না, সুজাতা দি কি বেরিয়ে গেছে? সুজাতা দিকে বলো কানের ওটা খুলে ফেলতে, ডাইরেক্টলি বলতে, তাহলে আনমিউট হয়ে যাবে। সুজাতা দি লিখেছেন প্লিজ কন্টিনিউ, উনি মানে কানেক্ট করতে পারছেন না ওনার কানেকশন নিয়ে। হ্যাঁ দেবলীনা, সো আই থিংক ইউ শুড কন্টিনিউ। ম্যাম একটা সেকেন্ড, আমি একটুখানি শুরু করছি ম্যাম। সুজাতা ম্যাম একটা জিনিস পাঠাচ্ছেন, পাঠালেই আমি শুরু করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফাইন। সুজাতা ম্যাম
একটুখানি টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য জয়েন করতে পারছেন না। তাহলে আমি আজকে আমাদের স্পিকারকে ইন্ট্রোডিউস করছি। আমাদের স্পিকার হচ্ছেন ডক্টর শ্রীতমা মিত্র ঘোষ। শি ইজ এ MA PhD in Applied Psychology. She is a certified psychiatric counselor from Indian Psychoanalytical Society, Calcutta, certified advanced career counselor from Bodhami, India. She has over 15 years of teaching experiences, and she has her experience in counseling field for 7 years, and she's also doing private practices. She for the 8.5 years she was attached with Vijay Krishna Girls College as a guest lecturer, and presently she is working in HM Education Center as an assistant psychology teacher and school counselor, and she has lifetime membership of ASPA and IPS. সো শুধুমাত্র আমাদের এখানে একজন এক্স টিচারই নয়, সুধাবাদীর আর সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে যে আজকে বেসিক্যালি যাদের জন্য আমাদের এই প্রোগ্রামটা করা, আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, সুধাবাদীও কিন্তু আমাদের এই কলেজেরই একজন স্টুডেন্ট। তাই আমি আর বেশি সময় নষ্ট না করে সুধাবাদীকে বলবো, সুধাবাদী উইল বি স্টার্ট। আমি একটু দুঃখিত, আমার অডিওটা চলে গিয়েছিল বলে। আমি খুব খুশি হচ্ছি যে আজকে যিনি স্পিকার তিনি আমার কাছে আমার কলেজের ছাত্রী এবং আমার কাছে পড়েছেন, এবং শুধু তাই নন, তিনি আমার সাথে 8 বছর কাজও করেছেন আমাদের এই ডিপার্টমেন্টে। সেই জন্য আই এম ভেরি প্লিজড টু ওয়েলকাম হার অন দিস পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্ম। শ্রীতমা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আমি এখনো আপনার কাছে স্টুডেন্টই আছি, আর কিছু নই। So good evening, respected principal ma'am, respected my psychology teacher come lifelong guide, সব সময় আমাকে হেল্প করার জন্য thank you so much ma'am, and the IQAC coordinator and all the lecturers who attend this webinar in this esteemed institution. শুভ সন্ধ্যা and শুভ বিজয়া অবশ্যই সমস্ত স্টুডেন্টদের যারা এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছো, এবং বেস্ট অফ লাক ফর ইউর ফিউচার অলসো। So I would like to thank Principal Ma'am and Sujata Chatterjee Ma'am for giving me the opportunity for expressing or to convey my point of views regarding the World Mental Health Day in this valuable platform. ভ্যালুয়েবল প্ল্যাটফর্ম এই কারণে আরোই বললাম, যেটা একটু আগেই দেবলীনা মেনশন করলো, যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি 8 বছর 8.5 বছর আমি ওখানে কাজ করেছি অ্যাজ আ গেস্ট লেকচারার, বাট আমার মেমোরিজ গুলো বেসিক্যালি জড়িয়ে রয়েছে আমার স্টুডেন্ট লাইফের সঙ্গে। তো যখনই প্রথম ব্যানারটা দেখি, একটু অন্যরকম, একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়েছে, বাট সমস্ত মেমোরিজ গুলো সেই যখন কলেজে যেতাম, এসসি ম্যামের ক্লাস করতাম, আইসি ম্যামের ক্লাস করতাম, সেই সমস্ত কিছু একদম চোখের সামনে ভিজুয়ালাইজ হয়েছে একটার পর একটা। সো সেই জন্য আজকে কিছু বলা বা এই প্ল্যাটফর্মে একসাথে অ্যাটলিস্ট ইন্টারাকশন করতে পারাটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। সো অলরেডি সুজাতা ম্যাম এন্ড প্রিন্সিপাল ম্যাম, একটু ব্রেক করে একটা কথা বলছি, যেমন ইউ আর ফিলিং সো ডিলাইটেড টু বি হিয়ার। আমাদের, তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমরা যারা পড়াই, আমরা যারা শিক্ষিকা, তাদের সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট হয় যখন আমাদেরই ছাত্রছাত্রীরা এরম এসে আমাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। সো উই আর অলসো ফিলিং ভেরি প্রাউড। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। So already Sujata ma'am told about the World Mental Health Day that was observed in the first time, that is 10th October 1992 by General Richard Hunter. So 2019 এর যে টপিকটা ছিল obviously anti suicidal prevention, and 18 এর টপিক ছিল young people and mental health. So এই টপিক গুলো নিয়ে মেন্টাল হেলথ ডে প্রোগ্রাম আমরা এভরি ইয়ার সেটাকে উদযাপন করা হয়, যেটাকে আমরা বলতে পারি। সো একটা সিচুয়েশনাল ক্রাইসিস যেটার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি, সেটার অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, সেটাকে সাইডে রেখে যদি আমি এটা বলতে চাই যে মেন্টাল হেলথ, সো আমরা সাইকোলজি যারা পড়ে এসেছি তারা প্রত্যেকেই জানি যে ফিজিক্যাল হেলথ, মেন্টাল হেলথ, তো ফিজিক্যাল হেলথের পাশাপাশি মেন্টাল হেলথকেও আমাদের সমপরিমাণ ইম্পর্টেন্স দেওয়ার দরকার। বাট আমরা কি সত্যি করে বুঝতে পারি যে মেন্টাল হেলথের প্রবলেমটা ঠিক কোথায় হচ্ছে? এটা ডিটেকশনটা কি আমরা নিজেরা করতে পারি? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন প্রথম এই সাবজেক্টটা পড়া শুরু করেছি, তখন আমি দেখেছি যে অন্যান্য সাবজেক্টে আমরা অনেক কান্ট্রি, অনেক সেখানকার মানুষজন তারা কিভাবে বাস করতো, ইংলিশ লিটারেচার, ম্যাথামেটিক্স এর ফর্মুলা, সায়েন্সের অনেক কিছু ইনভেনশন, ইকুয়েশন, অনেক কিছু পড়া হয়। কিন্তু এই একটা সাবজেক্ট যেখানে আগে আমি কি, আমার অ্যাজ আ ইন্ডিভিজুয়াল আমার
কি কি ডেভেলপমেন্ট হওয়া দরকার বা আমার মধ্যে কি কি পোটেনশিয়ালিটিস আছে, এইগুলো একমাত্র দেখলাম যে এই একটা সাবজেক্টে বোঝা হয়। সুতরাং মেন্টাল হেলথ কথাটা মানেই হচ্ছে যে অন্যের মেন্টাল হেলথ বুঝবো বা অন্য মানসিক ভাবে অন্যকে ভালো রাখবো বা তারা ভালো আছে কিনা বোঝার আগে সবার প্রথম দরকার আমি নিজের মেন্টাল হেলথটা সম্পর্কে অ্যাওয়্যার কিনা, সচেতন কিনা। অনেক রকমের সমস্যা আমাদের লাইফে ঘটে, যেমন আমরা বলি যে আজকের ওয়েদারটা একটু গ্লুমি, তো ওয়েদার গ্লুমি, আমার ভালো লাগছে না আজকে কাজ করতে। তো আমরা কিন্তু এটা তারপরে একটা কজ আমরা সাপোর্টিভ একটা আনসার তৈরি করে নিই, যেটা অনেক সময় আমরা বলি হাইপোথেসিস তৈরি করে নিই, যে আচ্ছা লাস্ট নাইটে আমি একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম যার জন্য ইনডাইজেশন হয়েছে, তো আজকে সকাল থেকে শরীরটা ভালো লাগছে না, গা ম্যাচ ম্যাচ করছে, জ্বর জ্বর লাগছে। বাট এটা কখনো কিন্তু আমরা হাইলাইট করি না যে এটা একদম পুরোপুরি ভাবে একটা মানসিক প্রবলেম, যে ভালো লাগছে না, কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, আজকে মনে হচ্ছে অন্য কিছু একটা করি, বা সারাদিন শুয়ে থাকি, বা অন্যান্য যে গতানুগতিক লাইফ, ডেইলি লাইফের থেকে একটা আলাদা করে কিছু করার চেষ্টা করি। সো এই যে চিন্তা ভাবনা বা এই যে ডিটেকশনটা, যে মানসিক স্বাস্থ্য, মেন্টাল হেলথ বলেও কিছু আছে, মেন্টালি আমরা কিছু কিছু জিনিস ফিল করি যেটার সাথে ফিজিক্যালি হয়তো কোনো রকম সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, হতে পারে যে যখন আচরণগতভাবে সেটা বেরোচ্ছে সেটা ফিজিক্যালি বেরোচ্ছে, আমাদের বিরক্তিটা যখন প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে, সেটা লোকে বলছে বিরক্ত হচ্ছে, ইরিটেটেড হচ্ছে, কিন্তু তার কজটা কিন্তু হতে পারে, মেবি হতে পারে কোনো মেন্টাল কজ। তাহলে সেই ডিটেকশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যখন আমি বলবো যে আমাদের সময়কার থেকে এখনকার দিনে মেন্টাল হেলথ, অ্যাজ আ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, আমি এটা বুঝেছি যে এখন মানুষ তাও চায় কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন আছে, কারোর সাথে অ্যাটলিস্ট কথা বলার বা ইন্টারাকশনের প্রয়োজন আছে, যেটা কিন্তু আজ থেকে 10 বছর আগে, 15 বছর তো নয়, 10 বছর 12 বছর আগেও কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতো না। তারা ভাবতো যে ওটা হয়ে যাবে, ওরকম হয়, সংসারে থাকতে গেলে অনেক রকম ফ্যামিলি লাইফে অনেক প্রবলেম হয়, তো এই প্রবলেম গুলোকে নিজেরা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কিছু প্রবলেম থাকে যেগুলো অটোমেটিক্যালি চাপা পড়ে যায়, এবং সেই সাপ্রেস প্রবলেম গুলো ইন ফিউচার যখন বেরিয়ে আসে, আউটবাস্ট হয়, সেটার কিন্তু কনসিকুয়েন্সটা একদমই ভালো দিকে যায় না। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের দরকার মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস, যেটা আগে নিজের ক্ষেত্রে, নিজে ভালো থাকলে সবাইকে ভালো রাখা যায়। মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস এর সাথে সাথে ডিটেকশন, কোনটা আমার মেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে আর কোনটা আমার ফিজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, অবভিয়াসলি which is related, but ওই আলাদা করা, ডিফারেন্সিয়েট করাটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেবলিনা প্লিজ একটু স্লাইড গুলো। Sure. দেবলিনা আছে সেখানে? Yes. So in World Mental Health Day, in today's my topic is the new normal health perspective. কারণ আমার মনে হয় যে যে কোনো জিনিস যখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বা আমাদের উচিত সবসময় সেটার ওয়ে আউটটা খোঁজা, রাদার সেই সমস্যাটা কেন হচ্ছে, সেই সমস্যাটা কি করলে বন্ধ হবে। আমি এনভায়রনমেন্টকে কন্ট্রোল করতে পারবো না, বা অন্য মানুষের বিহেভিয়ারকে কন্ট্রোল করতে পারবো না, সে রেসপন্সিবিলিটিটা আমার নয়। বাট আমি নিজেকে ওই এনভায়রনমেন্টের সাথে কিভাবে কোপ আপ করাতে পারবো, অ্যাডজাস্ট করাতে পারবো, সেইটা আমার হাতে আছে। সো প্রেজেন্ট প্রবলেম যেটা নিউ নর্মাল, যেটা অলরেডি আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ম্যামও বললেন, সো নিউ নর্মাল কন্ডিশনে আমাদের মেন্টাল হেলথ পার্সপেক্টিভটা কি হওয়া উচিত, দিস ইজ মাই টুডেজ টপিক। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওয়াই মেন্টাল হেলথ, কেন এটাকে এত ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হচ্ছে। সো মেন্টাল হেলথ অবভিয়াসলি এটা ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ, যেগুলো আমাদের সব রকম বিহেভিয়ার লাইক, যেগুলো থট প্রসেস, যেগুলো আমার ইমোশনস, এবং যেগুলো সেই ইমোশন আর থট প্রসেসটা আমার বিহেভিয়ারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে, এই সমস্ত কিছুর ওপরে কিন্তু মেন্টাল হেলথটা একটা বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট ফেলছে। সো বিং হেলদি ইমোশনালি, এটা আমরা কিন্তু নিজেদেরকে প্রমোটও করতে পারি, প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারি, আমাদের ইফেক্টিভনেস ইন অ্যাক্টিভিটিস ইন ডেইলি লাইফ, যেটা আমরা স্কুল গোয়িং চিলড্রেনের ক্ষেত্রে হোক, আমাদের কলেজ গোয়িং অ্যাডোলেসেন্স এর ক্ষেত্রে হোক, বা আমরা ওয়ার্ক লাইফে হোক, বা ওল্ড এজে হোক, আফটার রিটায়ারমেন্টে হোক। সো প্রোডাক্টিভিটিটা কিন্তু সবসময়, বা ইফেক্টিভনেসটা সমস্ত সময় কিন্তু ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, যদি আমাদের মেন্টাল হেলথ স্ট্যাটাসটা একদম
প্রপার ওয়েতে থাকে। সো এখানে দুটো ওয়ার্ড একটু ক্ল্যাশ করে যায়, দ্যাট ইজ মেন্টাল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস। সো অনেক সময় আমরা সেটাকে অ্যালাউ করি যে এটা ঠিক আছে, এটা একটা একটা স্টেজেই আছে। সো আমাকে বুঝতে হবে যে আমার মেন্টাল হেলথ ভালো রাখার, পজিটিভ দিকে রাখার জন্য কি কি আসপেক্ট, কি কি দিক আমার নিজের মধ্যে একটু দেখা দরকার। ফার্স্ট অফ অল, রিয়েলাইজ মাই ফুল পোটেনশিয়াল। আমার যে পুরো পোটেনশিয়ালটা আছে, আমার মধ্যে কি কি রিসোর্স আছে, যে রিসোর্স গুলোকে আমি ইউটিলাইজ করতে পারি। এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো, যখন ফার্স্ট লকডাউন স্টার্ট হলো, লকডাউন স্টার্ট করার পরে আমাদের প্রত্যেকেই আমরা একটু অবভিয়াসলি উইদাউট দ্য সাপোর্ট স্টাফ আমরা ভীষণভাবে নিজেরা ফ্যামিলি ওয়ার্কে ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। তখনও ওয়ার্ক ফ্রম হোম সেভাবে শুরু হয়নি যারা ওয়ার্কিং অ্যাকচুয়ালি, বাট ফ্যামিলির বিভিন্ন কাজকর্ম করতে 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 একটা টাইমে মনে হতো যে নিজেদের জন্য সময় নেই এবং ভীষণ বোর ফিল করছে, যেটা অলরেডি আমরা সবাই জানি যারা ওয়ার্কিং তারা তাদের কাজের জগৎটাকে মিস করছে, এরকম বিভিন্ন রকম সমস্যা হতো। এবং সেই সময় তো আমি ফেসবুকে দেখতাম যে প্রচুর সাইকোলজিস্ট, নন সাইকোলজিস্ট তারা অনেক লিখতেন যে এই সময় বিষণ্ণতা বোধ, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, ইরিটেশন এগুলো কাজ করতে পারে, এগুলো তাদের মধ্যে আসতে পারে। তাহলে আমরা সেগুলোকে কি করে কভার আপ করবো না? আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়েটিভিটি আছে, কারুর আঁকতে ভালো লাগে, কারুর গাইতে ভালো লাগে, তো সেগুলোকে আমরা যদি একটু ফ্লারিশ করি, একটু এই সময়তে এক্সপ্লোর করি, তাহলে হয়তো আমাদের সময়টা কাটবে। বাট টিপিক্যালি আমি যদি খুব প্র্যাকটিক্যাল লাইফের দিকে দেখি, যে ভালো লাগছে না, এই যে ভালো না লাগাটা, এই ভালো না লাগাটা থেকে একটা পরের স্টেপে যাব, যে একটা হঠাৎ করে আমার আঁকতে ভালো লাগলে আমি এটা আঁকা নিয়ে বসে পড়লাম। এই যে ট্রানজিশনটা হবে কি করে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। কেন আমি দেখেছি, আমি যদি নিজের কথাই ভাবি, যে আমার যদি সত্যি ভালো না লাগে কোনো সময়তে, আমার কিছু করতেই ভালো লাগছে না। সো এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ভালো লাগছে না কোনগুলো, যেগুলো আমি ফোর্সফুলি করতে মানে বাধ্য করা হচ্ছে সেইগুলো, না যে কোনগুলো যেগুলো আমার ইন্টারেস্টের এরিয়া সেগুলোও আমার ভালো লাগছে না। এখানে কিন্তু একটা একটা বিগ কনফিউশন আছে, যে ইন্টারেস্টের এরিয়াগুলো যদি আমার ভালো না লাগে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেমটা বুঝতে হবে একটু সিভিয়ারিটির দিকে যাবে। আর যদি মনে হয় যে না ফোর্সফুলি কোনো কাজ করতে ভালো লাগছে না, দ্যাট ইজ কোয়াইট নর্মাল। তো সেইখানে আমি অবভিয়াসলি আমার মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি গুলো বা রিসোর্স যেগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আমি বাইরে বের করে আনতে পারি এবং সেগুলোর ওপর কোনো কাজ করতে পারি। সো সেই সময় থেকে, এই লকডাউন পিরিয়ড থেকে এবং এখনো পর্যন্ত এই 7 to 8 মান্থস, যেটা সব থেকে প্রবলেমেটিক কেস আমরা আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে দেখেছি, বা আমাদের স্কুল গোয়িং যারা চিলড্রেন আছে, যারা কলেজ গোয়িং ও আছে, তাদের ক্ষেত্রেও বলছি, মেইন প্রবলেম কিন্তু দেখা গেছে একদম মানে স্কুল গোয়িং প্রি স্কুল, প্রাইমারি স্কুল চিলড্রেন আপ টু 3-4 ইয়ার, আর এদিকে হচ্ছে একটু এজেড পার্সনের উপরে, কারণ এদের সময় কাটাবার কিছু নেই। রাদার বাকিরা যারা, তারা একটা একাডেমিক্স এর ভ্যালুটা বুঝছে, যেমন আমি কলেজ গোয়িং স্টুডেন্ট বা মিডল স্কুল, হাই স্কুল স্টুডেন্টদের কথা বলছি। তারপরে যারা ওয়ার্কিং, যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোমে অলরেডি জয়েন করে গেছে, বা যারা বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করতে সারাদিনে সময় করতে পারছে না, তো এরা কিন্তু প্রত্যেকে কাজের মধ্যে কোনো সময়তে মোবাইল ঘেটে হোক বা কিছু ব্রাউজ করে হোক, ইন্টারনেট হোক, টিভি দেখে হোক, সময়টা কাটাতে পারছে। বাট প্রবলেমটা মেইনলি দেখা যাচ্ছে যে একদম ছোট বাচ্চা এবং এজেড পার্সনদের মধ্যে। সো এদেরকে তো বোঝাতে হবে যে রিয়েলাইজ দেয়ার ফুল পোটেনশিয়াল। সো ফুল পোটেনশিয়ালটা কিভাবে আমি এক্সপ্লোর করব, সেই এক্সপ্লোরেশনের জায়গাটা তাদেরকে আমাকে বার করে দিতে হবে, হাতে ধরিয়ে দিতে হবে, তবেই কিন্তু তাদের পক্ষে এই জায়গাটাতে আসা সম্ভব হবে। নেক্সট হচ্ছে কোপ উইথ দ্য স্ট্রেসার্স অফ লাইফ। অবভিয়াসলি লাইফ স্ট্রেসার আসবে, যেমন আমি একটু আগেই বললাম যে সেই সময়তে আমাদের মধ্যে প্রচন্ড একটা ইরিটেশন হয়েছিল, কারণ সবসময় একটা কাজের চাপ, বাড়িতে এই কাজ করতে হবে যেগুলো আমরা এতদিন হয়তো এতটা করে করে অভ্যস্ত নই, কাজের জগতে ফিরে যেতে পারছি না, আবার বাড়িতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মানে সেখানেও যথেষ্ট প্রেশার হচ্ছে, সেখানে বাড়ি দেখতে হচ্ছে, প্লাস তার সাথে মানে ওয়ার্ক প্লেসের কাজও করতে হচ্ছে। তাহলে এই যে সিচুয়েশনটা, এই সিচুয়েশনটার মধ্যে আমরা নিজেকে ভীষণ মনে হচ্ছে আমি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি, আমি অ্যাংজাইটি করে ফেলছি, আমার ইরিটেশন হচ্ছে, তার জন্য আমি ভীষণভাবে অন্যরকম বিহেভিয়ারাল ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট কিছু আমাদের হয়ে যাচ্ছে। সো ঠিক আছে, বাট এই টাইমটাতে আমাদের একটু ভাবতে হবে যে এটা একটা বিশাল কোপিং স্ট্র্যাটেজি। ফার্স্ট অফ অল ভাবতে হবে যে আমি কিন্তু অনেকের থেকে ভালো আছি। যাদের কথা আমি, যে স্টেজের কথা আমি একটু আগে মেনশন করলাম, দ্যাট ইজ দ্য চাইল্ড অ্যান্ড দ্য ইনফ্যান্ট অ্যান্ড চাইল্ড অ্যান্ড দ্য
এজেড পার্সনস, তাদের যা সিচুয়েশন, তাদের যা মেন্টাল সিচুয়েশন, তাদের থেকে কিন্তু আমরা অনেক বেটার আছি। কারণ আমাদের অন্যান্য জায়গায় নিজেদেরকে কাজের নিজেদের কন্ট্রিবিউট করার মতো কিছু কাজ, কিছু সময় কাটাবার মতো কোনো কিছু এন্টারটেনমেন্ট ডিভাইস, কিছু না কিছু কিন্তু আমরা পাচ্ছি। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মানুষের মতো, এবং সব থেকে বড় কথা যেটা আমরা ভীষণভাবে ফেস করেছি অনলাইন ক্লাস শুরু হওয়ার পরে, দ্যাট ইজ দ্য স্পেশাল চাইল্ড। তাদের পক্ষে এই সিচুয়েশনটাতে তৈরি হওয়া এবং কিভাবে কোপ করব, কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারা কিন্তু পারছে না, এবং তাদের পেরেন্টসরা প্রতিনিয়ত ফোন করে টিচারকে, ক্লাস টিচারকে, আমাদের স্কুলের কোঅর্ডিনেটরকে, বা অন্যান্য যে সমস্ত সাইকিয়াট্রিস্টের আন্ডারে আছে তাদের সমস্ত বন্ধ। আমরা জানি স্পেশাল চাইল্ডদের স্পেশাল এডুকেশন লাগে, অকুপেশনাল থেরাপি লাগে, অনেক সময় স্পিচ থেরাপি লাগে, তাহলে সেগুলো কিন্তু এভরিথিং ক্লোজ। তো আমি ভেবে দেখি, আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে খুব চিন্তা করছি, সে কেন মোবাইল ঘাঁটছে, সে কেন ওটা করছে, সে খুব দুষ্টুমি বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু এটা একবারও ভেবে দেখি কি যে যে স্পেশাল চাইল্ড যে সমস্ত তাদের যে প্রবলেমস গুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, এবং সেগুলো নিয়ে প্রচুর ওয়েবিনার, প্রচুর প্রোগ্রাম, লাইভ সেশনস, অনেক কিছু অলরেডি আমরা করে ফেলেছি, এবং অলরেডি অনেক লোক তাতে পার্টিসিপেটও করেছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি মনে হয় না যে সেই প্রবলেমের গুলো থেকে আমার ছেলে বা মেয়ের প্রবলেম গুলো অনেক কম আছে? তো এটাই আমার মনে হয় মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের ক্ষেত্রে অনেকটা, যে আমরা কিন্তু অনেকের থেকে ভালো আছি। সো এইটা আমাদের আরো লিড করতে পারে যে হাউ টু কোপ উইথ দ্য প্রবলেমস ইন দ্য নিউ নর্মাল সিচুয়েশনস। সো এই ব্যাপারটা যদি ভেবে দিই যে না, আমরা একেবারে ডিসস্যাটিসফাইড নই, আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্যাটিসফাইড, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্শিয়ালি স্যাটিসফাইড, হ্যাঁ অবভিয়াসলি কিছু ক্ষেত্রে স্যাটিসফ্যাকশন আসছে না, তাহলে এই ব্যাপারটা যেগুলো পার্শিয়াল বা যেগুলো স্যাটিসফাইড অলরেডি, তাহলে সেখান থেকে তো আমরা কিছু ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভিটি ভালো পাবো। তাহলে সেই ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভিটি গুলো আমরা দেখতে পারি। আমরা বাড়িতে নতুন একটা কিছু ডিশ তৈরি করলাম, সেই ডিশটা সবাই যদি ভালো বলে, সো ডেফিনেটলি আমার মধ্যে সেই মোটিভেশনটা আসবে, ঠিক আছে আমি নেক্সট উইকেন্ডে আবার একটা ডিশ করব। সো এইরকম ভাবে নিজেকে, আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, কিন্তু এরকম ভাবে নিজের সমস্ত রিসোর্স গুলোকে কাজে লাগিয়ে দেখতে হবে যে হাউ টু কোপ উইথ দ্য নিউ সিচুয়েশন। আর একটা ব্যাপার যেটা আমি পরেও আসবো, যে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং, এটা গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছে এবং আমরাও জানি কেন সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং, আমি ওই অ্যানালিসিস আর যাচ্ছি না, বাট সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং বলেছে, বাট কানেক্টিং উইথ আদার্স আমরা করতেই পারি। কমিউনিকেশন যেটা আমরা ওভার ফোন, ওভার হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল, ওভার জুম মিটিং, ওভার গুগল মিট, এগুলো তো আমরা করতেই পারি। উইকে একদিন তো আমরা যে কোনো একটা ফ্যামিলিকে নিয়ে বসে সেগুলোতে আমরা তো এটা ভার্চুয়াল একটা গেট টুগেদার করতেই পারি। তাহলে সেগুলো তো কই আমরা করছি না, সেগুলো আমরা করে দেখি না যে কতটা আমরা কানেক্ট করতে পারছি। কানেক্ট হতে গেলে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমাদের ক্ষেত্রে একটা বাধা আসতে পারে, এটাকে ভাবছি কেন? আমরা তো অনেক সময় তো অনেক প্রবলেম হলে, অনেক ইনফেকশাস ডিজিজ হলেও আমরা লোকের ধারে কাছে যাই না। তো সেটাকে, হ্যাঁ যদিও এই টাইমটা একটু বেশি লম্বা, সো তাও আমি বলবো যে এটাকে ভেবে নিয়েও কিন্তু আমরা এগোতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। uh, 2015, 2016 আর 2021 এই তিনটে ইয়ারে মেন্টাল হেলথের ওপরে কিছু কাজ করা হয়, কিভাবে মেন্টাল হেলথটাকে প্রমোট করা হয়েছে এই তিনটে ইয়ারে দেখানো হয়েছে। 2015 প্রথম মেন্টাল হেলথটাকে একটা টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে বলা হয় যে আমরা যদি মেন্টাল হেলথ নিয়ে একটা কোনো চ্যারিটেবল কমিটি তৈরি করি, বা সেখানে কিছু লিডার্স থাকবে, হেলথ প্রফেশনালস থাকবে, মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস থাকবে, তারা কিছু সার্ভিস দেবে। সো এরকম একটা প্ল্যানিং করা হয় 2015-এ, যার রেকমেন্ডেশন আসে 2016-এ অন দ্য নেক্সট ইয়ার, যেখানে ফরওয়ার্ড করা হয় মেন্টাল হেলথের এই যে প্ল্যানিংটাকে পুরোপুরি একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিতে আনা হয়। গভর্নমেন্ট একটা নেশন ওয়াইড একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে, যেটার ইমপ্লিমেন্টেশন 2020-র লাস্টের থেকে 2021-এ ফুললি ইমপ্লিমেন্টেশন হবে ওই ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি, যেটা অলরেডি ডান বাই আওয়ার গভর্নমেন্ট। এবং সেই ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আমরা ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ অ্যাকর্ডিং টু হু, অ্যাকর্ডিং টু এনি আদার আউটসাইড কান্ট্রি, আমরা অনেক রকম ভাবে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেগুলো আমরা পাবো, যার আন্ডারে আমরা দেখতে পাবো যে কি কি করলে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেন্টালি ফিট থাকতে পারি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য অবভিয়াসলি ফিজিক্যালি ফিটনেস।
সো এইগুলো আমাকে আগে থেকে জানতে হবে, এবং কিছু কিছু ওয়ার্নিং সাইন আমাকে বুঝতে হবে। যদি আমি মেন্টাল হেলথের ইস্যুস গুলোকে নিয়ে আলোচনা করি, তো ওয়ার্নিং সাইন গুলো বুঝতে হবে, যেটা আমি ফার্স্টেই বললাম, ইরিটেবিলিটি। সো ইরিটেবিলিটি আর স্যাডনেস, এই দুটোর মধ্যেও কিন্তু একটা ভেরি বেসিক ডিফারেন্স আছে, যদিও আমি সেই পড়াশোনার দিকে যাচ্ছি না। বাট স্যাডনেস কেন, সেটা কি ইরিটেবিলিটি লিড করতে পারে? অবভিয়াসলি। সো এই স্যাডনেস বা ইরিটেবিলিটির মধ্যে কি আমার যে টপিকটা, মানে আমার যে স্যাডনেস এর সাবজেক্ট ম্যাটার, সেটা কি ইরিটেটেড হওয়ার পেছনেও কোনো তার যোগদান আছে, ইনফ্লুয়েন্স আছে? তো সেটা বার করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সট্রিমলি হাই মুড হতে পারে বা এক্সট্রিমলি লো মুড হয়ে যেতে পারে। দিজ আর দ্য ওয়ার্নিং সাইন। মানে একটা এক্সেসিভ ফিয়ার কোনো ব্যাপারে, ওয়ারি, অ্যাংজাইটি, যেগুলো আমি দেখছিলাম হয়তো লাস্ট 8 মান্থে আমার ছিল না, অতটা ছিল না। বিকজ লাস্ট 8 মান্থে আমার অনেক কাজ করার এরিয়া গুলো ছিল, যেখানে আমরা যাতায়াত করতাম, বা অন্য অনেক রকম কাজে ইনভলভমেন্ট থাকতো, যেখানে সবসময় বাড়ির মধ্যে আমাদের থাকতে হতো না। তো ডেফিনেটলি সেখানে অ্যাংজাইটি করার বা ভয় পাওয়ার জায়গাটাও, স্কোপটাও আমাদের অনেক কম ছিল। অ্যান্ড ড্রামাটিক চেঞ্জেস ইন ইটিং অর স্লিপিং হ্যাবিটস, এটা কিন্তু ভীষণ ভাবে হয়। একটা স্লিপিং হ্যাবিটস এর মধ্যে একটা অনেকটা চেঞ্জ আসতে পারে। সো এই যে আর্লি সাইন গুলো আছে, যে টু মাচ ইটিং, টু মাচ স্লিপিং, অর কোনো এনার্জি পাচ্ছি না, লো এনার্জি, ইটস মেবি ডিউ টু আমার থাইরয়েড বেড়ে গেল, দ্যাট ইজ ফর দ্য লো এনার্জি, বা আমার ডিপ্রেশনটাই এমন হলো যে আমি এনার্জিটা ফিলই করতে পারছি না যে আমার মধ্যে কোনো এনার্জি আছে। সো এমন কিছু কিছু পেন হচ্ছে, কিছু হেডেক হচ্ছে, বডি পেন হচ্ছে, যেগুলো কি আমি এক্সপ্লেন করতে পারছি না, আনএক্সপ্লেন পেন। কেন হচ্ছে, কোনো প্রবলেম আগে হয়েছিল কিনা কিছুই আমি বলতে পারছি না, বাট একটা পেন হচ্ছে। মেবি এটা অনেকটা একটা আনইজি ফিল আর কি, বেসিক্যালি ফিলিং হেল্পলেসনেস, ফিলিং হোপলেসনেস। সো এইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে অ্যাজ এ মেন্টাল হেলথ ওয়ার্নিং সাইন আমাদের মধ্যে কিছু চলে আসতে পারে, এবং হয়েওছে আমাদের মধ্যে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। So, during this acute crisis period, that is a pandemic situation, that is worldwide economic crisis, একটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাইফে হয়েছে, যার জন্য আমরা আনলক 5-এ, আনলক 6-এও দেখতে পাচ্ছি যে আস্তে আস্তে সবকিছু রিওপেন হওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে। বিকজ এখানে অনেক সময়তে কথা হচ্ছে যে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখানে চলে এলো, যে মেন্টাল হেলথের পাশাপাশি একটা ইটস আ বিগ ডিল অফ আ প্র্যাকটিক্যাল লাইফ প্রবলেম, আর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ সিচুয়েশন, যে খাবো কি, কি খেয়ে বাঁচবো। সো আমরা যদি মেন্টাল হেলথ ইস্যুস নিয়ে পড়ে থাকি, তাহলে কি রিয়েলি আমাদের হবে? আমাদের তো বেরোতে হবে, আমাদের তো বেরিয়ে অন জব ব্যবস্থা, আমাদের রিকোয়ারমেন্ট, এগুলোকে আবার আগের মতো না হলেও কিছুটা তো করতে হবে। সো এইটা একটা বেসিক্যালি এটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। এবং এইখানে অনেক সময়তে যে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে, যে যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্স আছে, তাদের কিভাবে আমরা সাপোর্ট করতে পারি। তাদের সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে ওয়ার্কিং আওয়ার্স গুলোকে যদি একটু ফ্লেক্সিবল করে দেওয়া যায়, বা তারা যে এরিয়া থেকে আসছে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটাকে যদি একটু ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, যে ওয়ার্কিং প্লেসে আমরা যাচ্ছি সেইখানে যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা যায় এবং এটা রিজিডলি করা যায়, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস। সো এইগুলো কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যখন ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছি, বা ডিউরিং দ্য পাস্ট ফিউ মান্থস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক সাপোর্ট পিপল আমাদের মধ্যে এসেছে, বিভিন্ন সাইকিয়াট্রিস্ট, বিভিন্ন সাইকোথেরাপিস্ট, যারা ডিস্ট্রেস কি, এবং তারা এনশিওর করেছে যে উই আর ভেরি মাচ এনশিওর টু কেয়ার ফর পিপল উইথ মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন। তারা কিছু ইনোভেশন দিয়েছে, ওয়ে অফ ইনোভেশন, দ্যাট ইজ প্রোভাইডিং মেন্টাল হেলথ সার্ভিস কিছু দিচ্ছে, বা তার সাথে সাথে অবভিয়াসলি কোভিড রিলেটেড কিছু কিছু সার্ভিসও আমরা পেতে পারি গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট সেট আপে। সো আমাকে দেখতে হবে যে বিকজ অফ দ্য সাইজ অফ দ্য প্রবলেম, দ্য ভাস্ট মেজরিটি অফ দ্য মেন্টাল হেলথ নিড স্টিল রিমেন আনঅ্যাড্রেসড। এই সবকিছুর মধ্যে যেগুলো আমি বললাম এতক্ষণ, সবকিছুর মধ্যে কিন্তু সেই প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ফিরে আসতে গেলে অটোমেটিক্যালি আমার মেন্টাল হেলথটা কিন্তু সেই একদম কভার আপ হয়ে যাচ্ছেই। মেন্টাল হেলথকে ওভারল্যাপ করে কিন্তু আমরা আমাদের ইকোনমিক্যাল লাইফ, বা আমাদের সোশ্যাল লাইফ, বা আমাদের ডেইলি নিডস যেগুলো, সেইগুলোকে কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট লাইনে চলে আসছে। সো এই ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে এতভাবে কাজ করছে যে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেন্টাল হেলথ
জিনিসটাকে আমরা আর বাইরে নিয়ে আসতেই পারছি না, সেটা একটা চাপা পড়ে যাচ্ছে আমাদের। যখন আমি একটা আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি, যখন ফার্স্ট কোভিড এই লকডাউন শুরু হলো, সেখানে আহ, বেশ জনা 10-15 পেশেন্ট দেখা গেল যে যারা বেসিক্যালি কোনো প্রবলেম ছিল না, মানে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস কিছু ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে হঠাৎ করে প্যানিক অ্যাটাকস, এবং সেই প্যানিক অ্যাটাকসটা এত মারাত্মক লেভেলের প্যানিক অ্যাটাকস যেখানে কাউন্সেলিং ফার্স্ট অ্যাজ এ সাইকো এডুকেশন কাউন্সেলিং গাইডেন্স দিয়ে কিছু করা গেল না। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সাইকিয়াট্রিস্টকে রেফার করতে হলো, এবং সাইকিয়াট্রিস্ট কিছু প্যানিক অ্যাটাকস মেডিসিন দিয়ে তাদেরকে প্যানিক অ্যাটাকস অন্তত 1 মান্থ সেই ট্রিটমেন্টটা মেডিকেশন ট্রিটমেন্টটা করে নিয়ে তারপর কিন্তু তারা কাউন্সেলিং এতে এলো। তারপরে সিবিটি বিটি যাই দেওয়া হয়েছে সেটা পরের কথা, বাট এটা একটা ম্যাসিভ কারণ বা কজ হতে পারে যে পেশেন্ট বলছে যে আমার বাড়িতে আমি 65 ইয়ার্স ওল্ড এজ, আমার ওয়াইফ আছে, আমার মেয়ে আছে, মেয়ের এখনো বিয়ে ঠিক হয়নি, মেয়ে এখন বিএড করছে, আর আমার যদি কোভিড হয় তাহলে আমার বাড়িতে তো কোনো মেল পার্সন নেই, তাহলে আমাকে কে কি ব্যবস্থা করবে, আমার বাড়িতে কে সুপারভাইজ করবে, যেখানে আমার ওয়াইফ আর মেয়ে শুধুমাত্র আমার বাড়িতে রয়েছে। সো এই যে চিন্তাটা, এই চিন্তাটাই আস্তে 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 তার মধ্যে এত অ্যাংজাইটি তৈরি করে দিচ্ছে যে সেখান থেকে তার প্যানিক অ্যাটাকস গুলো অলরেডি স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। যে মানুষটা হি ইজ মাই পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড যে মানুষটা আগে মিলিটারিতে কাজ করেছে এবং জাস্ট রিটায়ার্ড হয়েছে লাস্ট কয়েক বছর আগে। সো এই যে সমস্যাগুলো, এগুলো রিয়েল বা অরিজিনাল প্রবলেম, যেগুলোর পেছনে আমাদের এই ডেইলি লাইফের ছোটখাটো ডিপ্রেশন, ছোটখাটো অ্যাংজাইটি, এগুলো কিন্তু অতটা সমস্যা তৈরি করতে পারে না। সো প্রথমেই যেটা প্রিন্সিপাল ম্যাম এটা অবশ্যই বলেছে, এবং আমিও এটা বলবো, যে যখনই সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে আগে আইডেন্টিফাই করাটা উচিত, এবং আইডেন্টিফিকেশনের পরে ফার্স্ট ভাবতে হবে সেলফ অ্যানালিসিস, কেন হচ্ছে, যে সমস্যাটা আমার হচ্ছে সেটা কি আদৌ আহ মনে করার মতো, মানে সমস্যা প্রবলেমের মতো প্রবলেম কি সেটা, না এই প্রবলেমটা একটা ওকে এটাকে আমরা টেক ওভার করে নিতে পারি, এটাকে আমি কন্ট্রোল করে নিতে পারি। যদি কন্ট্রোল করে নিতে পারি তো প্লিজ গো অ্যাহেড, কন্ট্রোল করুন, কন্ট্রোল করার দরকার আছে, বিকজ এটাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না। বাড়তে দিলে এটা যদি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায়, তখনই কিন্তু আমার বিভিন্ন রকম প্রফেশনাল হেল্প বা অন্য অনেক কিছু সমস্যা বা অনেক কিছু জিনিসপত্র তখন আমার ইকুইপমেন্ট লাগবে। সো এটা একটা মেইন থিং, যে যেটা আমি বললাম যে ওয়ার্ক প্লেসে যারা রয়েছেন বা যারা রিটায়ার্ড, সো এই হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা, তাদের ফার্স্ট কারণ মানে ফার্স্ট কাজই হচ্ছে যে স্ট্রেসার্স, লাইফে যে জিনিসগুলো, যে অবজেক্টস গুলো, যে সিচুয়েশন গুলো স্ট্রেস দিচ্ছে, সেই স্ট্রেসার্স গুলোকে বের করে নেওয়া আগে, আগে এক্সপ্লোর করা যে এই স্ট্রেসার্স গুলো কিন্তু তোমার ছিল, আর এই 8 মান্থে ডিউরিং কোভিড-19 এই স্ট্রেসার্স গুলো কিন্তু তোমার লাইফে আসতে পারে। সো প্লিজ এই স্ট্রেসার্স গুলোর সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে, কিন্তু তোমাকে সেইভাবে নিজেকে ম্যানিপুলেট করতে হবে উইথ দ্য সিচুয়েশন। এই স্ট্রেসার্স গুলোকে তুমি কমাতে পারবে না। একটা সময় ছিল কাজ বন্ধ করে বাড়িতে থাকবো, বাড়ি থেকে বেরোবো না, মানে যেটা প্রথম দিকের কথা বলছি, এবং বাড়ি থেকে বেরোনো মানে একটা ভীষণ ভাবে অ্যাংজাইটি, যে বেরোচ্ছে কোনো কারণে কিছু ভীষণ দরকারেও যদি হয়, ইটস ভেরি অ্যাংশাসফুল দ্যাট টাইম। এখন যেটা হয়েছে, তারপরে যখন আস্তে আস্তে দেখা গেল যে আনলক হতে শুরু করলো, আস্তে আস্তে ওয়ার্ক প্লেস গুলো খুলতে শুরু করলো, যেমন আমার স্কুলও খুলে গেছে। সো প্রথম যাওয়াটাই একটা ছিল ভীষণ বড় একটা স্ট্রেসফুল, যে যাব ওখানে গিয়ে কিভাবে আলাদা থাকবো, কিভাবে আমি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করব, এবং তারপরে বাড়ি ফিরে এসে মানে আমার থেকে যাতে বাড়ির অন্য ফ্যামিলি মেম্বারের কোনো প্রবলেম না হয়। সো এটাও একটা অ্যাংজাইটির তৈরি হওয়ার আর একটা জায়গা। সো বি প্রিপেয়ার্ড যে আমাদের আস্তে আস্তে কিন্তু এরকম ভাবে রিওপেন হবে, এরকম ভাবে আমরা এক্সপ্লোর হতে থাকবো। সো কোভিড-19 করোনা ভাইরাস এগুলোকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু আমরা নিজেকে কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, নিজেদের কিভাবে হেলথ বেনিফিটস গুলোকে সিকিউর করে, মেন্টাল হেলথকে মোটামুটি নর্মাল রেখে কিভাবে আমরা কোপ আপ করতে পারবো, দ্যাট ইজ আওয়ার সাইড। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো এই স্লাইডটা একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্য কোলাবোরেটিভ কেয়ার মডেল। এটা কিছু এমন থিওরি বা এরকম কিছু নয়। কোলাবোরেটিভ কেয়ার মডেল মিনস দ্যাট whenever we go for any caring treatment or management,
সো আমাদের কিছু কিছু পার্সনদের ভীষণ হেল্প লাগে, দ্যাট ইজ আ পেশেন্ট। যখন পেশেন্ট এলো, সেটা হতে পারে যে সিভিয়ার পেশেন্ট নয়, মাইল্ডও হতে পারে তার প্রবলেম গুলো, কার কার হেল্পটা লাগতে পারে। অ্যাজ আ থেরাপিস্ট আমি হেল্প করবো, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট প্রাইমারি কেয়ার গিভার, যারা তাদের সঙ্গে 24 আওয়ার্স থাকছে, মেবি পেরেন্টস, মেবি অন্য অন্য কেউ প্রাইমারি কেয়ার গিভার। সো এখানে একটা জিনিস খুব দরকার, যে ফিজিক্যাল, মেন্টাল আর কমিউনিটি হেলথ, এই তিনটের কোলাবোরেশন ছাড়া কোনোভাবেই কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রসপেক্ট হবে না কোনোদিনও। আমি ধরে নিলাম আমার মেন্টাল হেলথের কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে, সেই মেন্টাল হেলথ সমস্যা নিয়ে আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে সেটাকে প্রেজেন্ট করলাম, যে দেখো আমার এখানে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। আমার ফ্যামিলি মেম্বার সেটা বুঝতেও পারলো না এবং বুঝতে চাইলেও না, সে সেটাকে খুব ভালোভাবে ইগনোর করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। সো এইখানে যেই ফার্স্ট ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ফার্স্ট ইন্টারাকশনে গিয়ে আমি একটা বাধা পেলাম। সো সেকেন্ড টাইম আমার কিন্তু আর কারোকে বলতে গিয়ে মেবি হতে পারে যে আমার তখন আর সেই কনফিডেন্সটা আসছে না যে আমি বলবো, তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমার প্রবলেম বা আমার ইস্যুসটা কি রিয়েলি প্রবলেম, রিয়েলি ইস্যুস, না সেই জন্যই আমার ব্যাপারটাকে ইগনোর করা হলো। সো মেবি আমি যদি এবার এটা আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বা অন্য কোনো ক্লোজ রিলেটিভকে বলি, এবং সেখান থেকে যদি না সেটাকে একটা ইম্পর্টেন্স দিয়ে সেটা একটা কমিউনিটি লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়, একটা সাপোর্ট পাওয়া যায়, যে কোনো রকমের হতে পারে, সেটা প্রফেশনাল সাপোর্ট বা কোনো এজেড পার্সন যার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে এই ফিল্ডে বা এই লাইফে, ডেইলি লাইফে, আমাদের ওয়ার্ক প্লেস হোক বা ফ্যামিলি লাইফ হোক, তাহলে সেই গাইডেন্সটা পেলেও কিন্তু আমাদের অনেকটা সলভ হবে। সুতরাং আমরা যখন বলবো যে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের কিছু না কিছু প্রবলেম হচ্ছে, তো এই প্রবলেমটাকে ইগনোর করাটাও যেমন ঠিক নয়, তেমনি সেই প্রবলেমটাকে এটা ভীষণ ভাবে হাইলাইট করাটাও হয়তো ঠিক নয়। তো আমাকে বুঝতে হবে যে প্রবলেমের অ্যাসেসমেন্টটা করে যে প্রবলেমটা ঠিক কতটা মাত্রার প্রবলেম, এবং তাকে ততটাই কিন্তু যত্ন নিয়ে, কেয়ার নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করাটা খুব দরকার। নেক্সট স্লাইড। একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমরা বলি যে ইন কেস অফ মেন্টাল হেলথে কেন আমরা এখনো পর্যন্ত এতটা অ্যাওয়্যার হতে পারিনি, কারণ উই আর ভেরি মাচ স্টিগমাটাইজড অ্যাকচুয়ালি। মেন্টাল হেলথ, মানসিক সমস্যা নিয়ে বলবো, যেটা আমরা প্রত্যেকেই দেখি যে আমাদের সাইকোলজি স্টুডেন্ট, টিচার, প্রফেশনাল সবাইকেই ফেস করতে হয় যে কাউন্সেলিং করাতে যাব বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব, তাহলে কি আমি কি মানে পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি আমার কি ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে, লোকে আমায় কি ভাববে। এবং আমার অ্যাংজাইটি ছিল, আমার অ্যাংজাইটির আমি মেডিসিন নিয়েছি, কি আমার অন্য ডিজিজ বা ডিসঅর্ডার আছে বা মেডিসিন নিয়েছি, তো সেটার জন্য আমি সেটা কারোকে বলবো না, আমি সেটা কারোকে বলছি না। আমরা জ্বর হলে বলছি যে আচ্ছা আমার এই ব্যাপার, আমার হার্টের প্রবলেম হলে বলছি, আমার লাংস প্রবলেম হলে বলছি, বাট মেন্টাল ডিসঅর্ডার, মেন্টাল ডিজিজ থাকলে আমরা সেটা বলছি না। এটার কারণটা কি? কারণটা কি একদম আমি বলতে পারবো না যে কারণটা বা দোষ বলবো না, সরি, কারণটা আমারই, মানে আমি বলতে চাইছি না, না, এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু সবসময় ভালো নয়। আমাদের স্কুলে একটি বাচ্চা এসেছিল আমাদের এভরি মান্থে, আমাদের স্কুল যখন খোলা ছিল অবভিয়াসলি, তখন এভরি মান্থে একটা করে পেরেন্ট টিচার মিটিং হতো। যে পেরেন্ট টিচার মিটিং এ আমার কাজ থাকতো যে আমার ক্লাসের সাথে সাথে আমাকে হোল স্কুলে সমস্ত বাচ্চাদের, যেসব প্রবলেমেটিক বাচ্চা বা ক্লাসে প্রবলেম করছে, সেসব স্টুডেন্টদের পেরেন্টসদের সাথে একটা মিটিং এ বসা, কিন্তু সেটা অবভিয়াসলি ইন্ডিভিজুয়ালি। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা বাচ্চা আমার কাছে এলো, স্টুডেন্ট, এবার তাকে আমি দেখে বুঝতে পারছি দ্যাট কিছুটা আনইউজুয়াল, কারণ ফিডব্যাক তার ক্লাস টিচারের কাছ থেকে আমি পেয়েছি যে এরকম এরকম করে ক্লাসের মধ্যে, ভীষণ ভাবে হঠাৎ করে কাঁদতে থাকে, একটু টেবিলটার উপরে মারতে থাকে, অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, এবং কিছু কিছু সিমটম আমাকে ওরা বলেছে। এবার যখন পেরেন্টস কে জিজ্ঞেস করছি, পেরেন্টস বলছে যে হ্যাঁ, ওর কথা বলাটা একটু লেটে, মানে প্রায় বলতে পারে না। এবার আমি দেখতে গিয়ে দেখলাম যে কথা বলাটা শুধু লেটে নয়, এবং তারা স্পিচ থেরাপিটাও শুরু করেনি, যেটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তখন অলরেডি বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 4.5 ইয়ার্স। তো আমি বললাম যে 4.5 ইয়ারে তো ওর সেন্টেন্স বলা উচিত ছিল আর কি। তো ইন দ্যাট কেস আপনারা স্পিচ থেরাপিটা স্টার্ট করুন। এবং আমি যেখানে দেখলাম যে ওর কিন্তু কোঅর্ডিনেশন একটা প্রবলেম ছিল, ইন্টিগ্রেশন করতে পারছে না,
কোনো ইনফরমেশন শুনে সেটাকে মেনটেন করতে পারছে না। সো আমি এই প্রবলেম গুলো বুঝেছি, কিন্তু আমি পেরেন্টসদেরকে খুব একটা বেশি পোক করিনি যে ঠিক আছে আপনারা বলুন বলুন। বাট আফটার অল কিছুদিন পরে যখন আমার সাথে ওনারা ফোনে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন যে আমার চাইল্ড ইজ মাইল্ড অটিজম, সো আমি সেদিনকে আপনাকে বলিনি। আমি বলেছি যে আপনি তো প্রথমে আমাকে বলতে পারতেন। বলছি হ্যাঁ ম্যাম, আপনাকে বললাম কিন্তু আগে বলিনি, কারণ এরম ভাবে বললে ক্লাসে যদি ওকে অন্যভাবে ট্রিট করা হয়। আমি বললাম কেন? না তখন বললেন যে যে এই ধরনের মিটিং সেট করা বা এই ধরনের আলোচনা করা পেরেন্টসদের সাথে, এগুলো আগে কোনোদিনও হয়নি তো। এবং আমরা দেখেছি যে আমার বাচ্চার যখন সমস্যা হচ্ছে তখন ওকে একটু আলাদা সিটে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওকে একটু বেশি বকা হচ্ছে, ওকে একটু বেশি কন্ট্রোল করা হচ্ছে। পানিশমেন্ট, কর্পোরাল পানিশমেন্ট নয়, কিন্তু ওই তোমাকে টিফিন খেতে দেবো না, কি তোমাকে এখন জল খেতে দেবো না, তুমি এখন টয়লেট যেতে পারবে না, এই ধরনের জিনিসগুলো করা হচ্ছে, যেগুলো ওই বাচ্চাটির পক্ষে, পার্টিকুলার বাচ্চাটির পক্ষে কিন্তু ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস। তো এগুলো করা হয়, যার জন্য এটা কিন্তু আমি পেরেন্টসদের কোনো রকম ভাবে বলতে পারবো না আপনাদের বলা উচিত ছিল, বিকজ দে আর এক্সপিরিয়েন্স লাইক দ্যাট। ওরা ওইভাবেই দেখে এসেছে যে আমি যদি এরকম বলে থাকি তাহলে আমার বাচ্চাকে এরকম বলবে। একজন এডিএইচডির বাচ্চা যার অলরেডি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট হয়েছে, এবং তার দেখা গেছে যে ট্রিটমেন্ট, উইদিন ট্রিটমেন্ট তার অনেক রকম ফিজিক্যাল পেন হচ্ছিল, মানে নেকে পেন হচ্ছিল, হাতের জয়েন্টস গুলোতে পেন হচ্ছিল। তো তাকে রেমিডিয়াল ক্লাসের জন্য টেনে টেনে ক্লাস টিচার নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমি এরকমও দেখেছি। তো সেক্ষেত্রে আমি তখন বলেছি যে না, একে এখন নিয়ে যেও না, একে নিয়ে গেলে এই ক্লাস তো করতেই পারবে না, কোনোটাই ওর ফুলফিল হবে না। তারপরে যখন সেই বাচ্চাটাই 55% পেয়ে অ্যানুয়াল এক্সামে প্রমোশন পেয়েছে, তখন তারা নিজেরা বুঝতে পেরেছে ইয়েস, যে প্রবলেমটা রিয়েলি একটা প্রবলেম ছিল, বাচ্চাটা ইচ্ছাকৃত কিছু করেনি। তো এইখানে কিন্তু আমাদের এই স্টিগমাটা ভীষণ ভাবে কাজ করছে, যে স্টিগমা বেসিক্যালি লিডস টু ডিসক্রিমিনেশন। আমরা বুঝে যাচ্ছি আচ্ছা এই বাচ্চাটা একটু অন্যরকম, একে আমি আলাদা বসিয়ে দিই, মানে মেইন স্ট্রিম থেকে দূরে সরিয়ে দিই। কিন্তু বারবার এটা অ্যাকনলেজ করা হচ্ছে যে ইনক্লুশন অর ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইন আওয়ার হোল এডুকেশনাল সিস্টেম, যখন আমরা প্রবলেম চাইল্ড পাবো, কোন রকম ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ পাবো, তাকে আমাকে মেইন স্ট্রিমেই পড়াশোনা করাতে হবে। মেইন স্ট্রিমের বাইরে গিয়ে আমরা তাকে কিছুই করাতে পারবো না, এটা একদমই উচিত হবে না। কারণ তখন সে কিন্তু তার রিয়েল লাইফে, ডেইলি লাইফে যখন সে একদিন না একদিন যাবে, তার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কমপ্লিট করে যতদূর সে করতে পারে, তখন কিন্তু সে তার অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না। তখন কিন্তু সে পিয়ার গ্রুপ তৈরি হবে না, তখন কিন্তু সে কিভাবে শেয়ারিং কেয়ারিং অ্যাটিটিউড হয় সেগুলো সে বুঝতে পারবে না। সো মেইন স্ট্রিমে ইনক্লুসিভলি, নট এক্সক্লুসিভলি, সবার সাথে বসিয়েই তাদেরকে সেইভাবেই ব্যবস্থা করা হবে। এবং তার জন্য বাকি যে ক্লাসের স্টুডেন্ট রয়েছে, সেই স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও কিন্তু অবভিয়াসলি আমাদের আলাদা করে তাদেরকে একটুখানি জানিয়ে রাখতে হবে, তাদেরকে একটুখানি সাইকো এডুকেশন দিতে হবে, যে দেখো হয়তো অতটা তারা বুঝতে না পারলেও, সাইন্টিফিক্যালি টেকনিক্যালি বুঝতে না পারলেও, কিছুটা হলেও তাদের কিন্তু বোঝাতে হবে। তাতে করে যদি আমাদের কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, কোনো ভিডিও শো করতে হয় যে দেখো এরকম বলে কি হতে পারে, তাহলে এটা কিন্তু অনেকটা ভাবে আমাদের এই স্টিগমাটাকে কাটাবার চেষ্টা করতে পারে। সো এইখানে একটা ব্যাপার আছে যে আমরা যখন কাজ করব ওয়ার্ক প্লেসে, বা অ্যাডোলেসেন্স ক্রাইসিসও একটা ভীষণ বড় প্রবলেম, এবং অ্যাডোলেসেন্স এর মধ্যে একটা দেখা যাচ্ছে যে ভীষণ এই মোবাইলে অনলাইন ক্লাস, এটা এই টাইমের একটা মেন্টাল হেলথ ইস্যুস হয়ে গেছে, যে বাবা মা মোবাইল ছাড়াতে পারছে না। যে অনলাইন ক্লাস করছে, অনলাইন ক্লাস করতে করতে সে কিন্তু অন্য কারোকে এসএমএস করছে, টেক্সট করছে, অন্য ভিডিওস দেখছে, এবং এগুলো বাচ্চাদেরকে যাও বা স্ক্রিনিং টাইম দিয়ে বা অন্যরকম কিছু ভাবে মেনটেন করা যায়, বড়দেরকে একেবারেই করা যাচ্ছে না, কারণ তারা অনেক ট্যাক্টফুলি ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করছে, যেটা পেরেন্টসরা কিন্তু ধরতে পারছে না। এবং সেখান থেকে অবভিয়াসলি পড়াশোনাতে কম, একাডেমিক্যালি তারা অনেকটাই ডিটোরিয়েট করে যাচ্ছে। সো ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ফিউ মান্থস এটা কিন্তু আরো অনেক বেশি ভাবে ভীষণভাবে সামনে আসছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কেউ এখন বলতে পারবো না আপনি ডিভাইসটাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন, একদমই বলতে পারবো না। এখন ডিভাইস দূরে সরিয়ে রেখে কোনো কাজই হবে না, কারণ সেন্ট্রাল অলরেডি বলে দিয়েছে মার্চ পর্যন্ত আমরা কোনো স্টুডেন্টকে স্কুলে বা এমনি এতে আনতে এখন আসা কোনোভাবেই যাবে না, অ্যাটলিস্ট স্কুল লেভেলে। সো এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যে অ্যাটিটিউডস গুলো আমাদের রয়েছে, যে মেন্টাল হেলথ মানেই একটা খারাপ,
মেন্টাল হেলথ ইস্যুস মানেই ওকে আমি একটুখানি দেখবো, আচ্ছা ওর মধ্যে কি কি আছে, কি কি প্রবলেম হয়েছে, ওর সাথে মিশবো না, ওর ধারে কাছে আমি যাব না, বা আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে কাছে ঘেঁষতে দেবো না। সো এইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসছে। এবং এটাও ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এখন যেটা আমি অ্যাডোলেসেন্স গ্রুপটা দিয়ে বলতে চাইলাম, যে এখানে অনেক প্রবলেম আসছে, যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে কিছুদিন আগে ছিল পাবজি খেলা নিয়ে প্রচন্ড একটা সমস্যা হচ্ছিল অ্যাডোলেসেন্স গ্রুপের। সেটা থেকে এখন যেটা হয়ে গেছে, এখন অল দ্য টাইম দে ক্যান হ্যান্ডেল দেয়ার মোবাইল ফোন। সো এইটা থেকে বেরিয়ে এসে মানে খাচ্ছে পড়ছে সবসময় হাতে মোবাইল ফোন, আমি কি করছি, আমি পড়ছি। সো আমরা কি এইখানে একটু মনিটর করা অ্যাজ আ পেরেন্ট খুব দরকার। হয়তো সেই মনিটরশিপটা মনে হতে পারে যে আমি ডিক্টেটরশিপ করছি, বা আমি একটু বেশি ভাবে মাথা গলাচ্ছি, না। কিন্তু মনিটরটা কিন্তু আমরা প্যাসিভলিও করতে পারি, একটা নন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হিসেবেও আমরা কিন্তু করতে পারি। সো এই মনিটরশিপটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি সেরকম হয় তাহলে 2-1 দিন ক্লাস বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ আলটিমেটলি অ্যাডোলেসেন্স গ্রুপ কলেজ গোয়িং স্টুডেন্ট বা মিডল স্কুল বা হাই স্কুল স্টুডেন্টস, দে বেসিক্যালি নো অ্যাবাউট দ্যাট যে তাদেরকে এক্সামে বসতে হবে, এবং আনটিল এন্ড আনলেস এক্সামে বসতে না পারলে তারা কিন্তু তাদের ফিউচার স্টাডি বা অন্যরকম কোনো ব্রডার সেন্স অফ স্টাডিতে তারা যেতে পারবে না। সো 2-3 দিন 1 দিন হলেও কিন্তু তারা সেই জায়গায় ফিরে আসার চান্সেসটা আছে। সো এটাকে দুভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে, এই ইস্যুসটাকে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একরকম, আর এই এজটার ক্ষেত্রে কিন্তু আরেক রকম। দুটোর হ্যান্ডলিং এর কিন্তু ট্রিটমেন্ট বা ওয়ে আউটটা একদম একদম ডিফারেন্ট। Next slide. Now self-help and psycho-education. Psycho-education is very important কেন? আমরা যখনই কথা বলবো, যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস, আচ্ছা তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তোমার কথায় না কিছু প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। তো আমার এটা মনে হচ্ছে, বাট আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যে পেশেন্টকে এই কথাটা বললাম, বা আমার কোনো কলিগস বা আমার কোনো স্টুডেন্ট বা আমার কোনো ফ্রেন্ডকে কথাটা বললাম, সেই সেম প্রবলেমটা তো আমার মধ্যেও হচ্ছে। সো আমি তো ওই ব্যাপারটা খুব একটা অ্যাওয়ার নই। তাহলে এই অ্যাওয়ারনেস এর জন্য সব থেকে বেশি দরকার, যেটা প্রথমেই বললাম, যে ডিটেকশনটা হওয়ার পরে আমি কিন্তু নিজেকে নিজে কোয়েশ্চেন করব, নিজেকে নিজে অ্যানালিসিস করবো, এবং যার জন্য সেলফ হেল্পটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। নিজেকে কিভাবে হেল্প করতে পারি, কি করতে গেলে, যেটা আমরা সাইকোলজি অ্যাজ আ সাইকোলজি স্টুডেন্ট আমরা জানি, যখন ইন্ট্রোস্পেক্টিভলি আমরা যদি অ্যানালিসিস করি যে আচ্ছা এই এই কজটা ছিল এইটা, যদি আমি এবিসি ট্রিটমেন্ট অ্যানালিসিসেও যাই, কজটা ছিল যদি অ্যান্টিসিডেন্ট কজ হয় এটা, তাহলে আমার বিহেভিয়ারটা এটা হয়েছে, যার জন্য কনসিকুয়েন্সটা আমার এরকমই বাজে দিকেই বা নেগেটিভ সাইডে বেরিয়েছে। সো অ্যান্টিসিডেন্টটা কি ছিল, সেই অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দিস অ্যান্টিসিডেন্ট মাই বিহেভিয়ার ইজ দ্য প্রপার আর অ্যাডিকুয়েট বিহেভিয়ার, আমি কি ঠিক বিহেভিয়ার করেছি, এইটাকে যদি বারবার প্রশ্ন করা হয়, কোয়েশ্চেন করা হয় নিজেদেরকে, এবং সেলফ হেল্প যদি আমরা করতে পারি যে না এইটাকে এইভাবে বিহেভ না করে এটা এইভাবে বিহেভ করা উচিত ছিল। সো এই স্ট্র্যাটেজি গুলো বা এই ওয়ে আউট গুলো যদি আমরা নিজেরাই মেনশন করতে পারি, নিজেরাই ডিটেক্ট করতে পারি, দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি প্রপার গাইডলাইন ফর মাই পেশেন্টস অলসো। এরকম নয় যে বইতে যে কাউন্সেলিং এর গাইডলাইন দেওয়া আছে, যে গাইডেন্স এর গাইডলাইন দেওয়া আছে সেগুলোই পেশেন্টদেরকে বলতে হবে, না। আমি অন্তত প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গিয়ে এটা বুঝেছি যে নিজের লাইফের অনেকটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু আমরা পেশেন্টদের, বিভিন্ন ধরনের পেশেন্টদের লাইফে দেখতে পাই। সো আমরা যদি সেইগুলোকে খুব ভালোভাবে সেলফ হেল্প মডিফিকেশন গুলোকে ভালোভাবে তৈরি করতে পারি, আমরা কিন্তু তাদেরকে অনেকটা হেল্প করতে পারবো। নিজেদের কথা উল্লেখ না করে অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, অ্যাজ এ স্টোরি আমরা যদি তাদের সামনে সেগুলোকে তুলে ধরতে পারি, প্রেজেন্ট করতে পারি, তারা কিন্তু অনেকটাই হেল্পফুল হবে। যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এরম ভাবে আমি এই ওয়ে আউট গুলো আমার কাছে আছে, যে ওয়ে আউট গুলো থেকে আমরা এগুলো পার করতে পারি। সো এই যে স্টিগমার কথাটা আমি বললাম, অবভিয়াসলি যখন সাইকো এডুকেশনের দিকেও আমি পরে যাচ্ছি, সো এই স্টিগমা বা এই সাইকো এডুকেশনের মাঝের যে জায়গাটাতে আমাদের প্রবলেমটা কি হয়, যে আমরা কারোর হেল্পটা নিতে বা ট্রিটমেন্টটা নিতে উই আর ভেরি রিল্যাক্টেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট, মানে আমরা পারি না, মানে ইচ্ছে থাকলেও আমরা পারি না। আর যেটা আমি আগেও বলেছি, ল্যাক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাই ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, কো-ওয়ার্কার্স অ্যান্ড আদার্স। আমরা অনেক সময়তে অ্যাজ এ হেলথ প্রফেশনালও বলি যে
একজন স্টুডেন্ট এলো, কিছু বললো, সে বলছে হয়তো, তাকে আমরা বলি একদম ফাঁকি মারার চেষ্টা করো না, তুমি, আমি জানি তুমি একটা এক্সকিউজ দিচ্ছ, তোমাকে এটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডু। অ্যাজ আ টিচার কিন্তু আমরা সেই সময় সেটা বলে ফেলিও। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সেটা রাইটও হয়, সে হয়তো ডেফিনেটলি কোনো এক্সকিউজ দিচ্ছিল, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সেটা রাইট নাও হতে পারে। তো এই ব্যাপারটা কিন্তু একটুখানি আমাদের মধ্যেও কিন্তু ভুলভ্রান্তি এসে যেতে পারে। সো নাও এখানে আরো কতগুলো জিনিস আমরা পারি, যে ভায়োলেন্স, হোম ভায়োলেন্স বা অ্যাবিউজ অফ দ্য চাইল্ড, বুলিং যেগুলো কলেজে হয়েছে বা হচ্ছে, র্যাগিং বা অন্যান্য যে বিলিফ সিস্টেম, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আমরা মেন্টাল হেলথের সঙ্গে একসাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিই। সো মেন্টাল হেলথ হিসাবে স্টিগমাটাকে যতক্ষণ না আমরা ডিসক্রিমিনেশন লেভেল থেকে ব্যানিশড, ডিলিট করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেলফ হেল্পে আসতে পারছি ঠিকই, বাট সেলফ হেল্পে গেলে তো শুধু হবে না, এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। অ্যাপ্লাই করতে গেলে কিন্তু আমার ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট আমার বিলিফ সিস্টেমটাকে একটু নাড়িয়ে দেওয়া, একটুখানি। এক মিনিট ডিস্টার্ব করছি। শ্রেয়ানী নন্দী, তোমার প্রেজেন্টেশনটা অফ করো। ইয়েস ইয়েস, দেবুন একটু শ্রেয়ানী নেক্সট নন্দী, স্লাইডটা দে। হ্যাঁ। সো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যে স্টিগমাটাকে কেন আমি ব্রেক করতে পারছি না। স্টিগমাটা ব্রেক করতে পারছি না, তার মানে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা রিজন আছে, দ্যাট ইজ আওয়ার বিলিফ সিস্টেম। আমাদের বিলিফ সিস্টেমটা এমন হয়ে গেছে, বিলিফ সিস্টেমটা, যে যেখানে আমরা সবসময় বিলিভ করছি যে আচ্ছা, আমি যদি, নেক্সট স্লাইডটা, এটা পরের স্লাইডটা, ইয়েস, বিলিভ করছি এমন ভাবে যে যেখানে আমি যদি সকাল থেকে উঠে একদম ফাস্টিং থাকে আমার, আমি ফাস্টিং করছি, ফাস্টিং করলে আমার ভগবান তুষ্ট তো হবেই, ভগবান তুষ্ট হলে দেখবে আমার এই যে মনের যে কষ্টটা, এটা ঠিক ভগবান আমার কাছ থেকে এটাকে সরিয়ে দেবে। সো এই জন্য ফাস্টিং করছি, এবং সেখানে নতুন নতুন ড্রেস চেঞ্জেস ঠিকঠাক টাইমে, এবং টোটালি এই যে ফুড হ্যাবিটটাকে আমার চেঞ্জ করা, যে এই জন্য আমি ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাচ্ছি নন ভেজিটেরিয়ান থেকে, এবং আমি যেরকম করেছি আমার সেরকমই আমি তার রেজাল্ট পাবো। তো এই যে কগনিটিভ, অল দ্য কগনিটিভ ডিসফাংশনস, এই চিন্তাটা কেন, এই চিন্তাটা তো আসাটা মানেই হচ্ছে যে আমি স্টিগমা থেকে বেরোতেই চাইছি না। স্টিগমা থেকে বেরোতে না চাইলে আমি তো এই হেল্পটা পাবো না। আমি যদি কারোকে প্রবলেমটা না বলি, তো আমার অপোজিটের মানুষটা আমাকে হেল্প করবে কি করে? তাহলে এই বিলিফ সিস্টেমটা কিন্তু আমাদের কাছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইন ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ এটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট, যে মেন্টাল হেলথটাকে আমরা একটু ওই মন্দির, মসজিদ, গির্জার দিকে একটু টেনে টেনে নিয়ে যান। এটা কিন্তু একেবারেই নয়। হ্যাঁ, একটা কোনো মানুষ যদি হয় যে ভীষণ সাত্ত্বিক, সে ঠাকুরের নাম করে সে মনে শান্তি পেতে পারে, তাহলে যে নাস্তিক সে মনে শান্তি কি করে পাবে? তাকে কি তাহলে মানে ঠাকুরকে সামনে রেখে তাকে বারবার বারবার অ্যাভয়েড করতে বলতে হবে? সেটা তো কোনো ওয়ে আউট হতে পারে না। সো আমি ঠাকুর মানি, আমি ঠাকুর না মানি, ইন এনি কেস সেটা আমার চয়েস, সেটা আমার রিলিজিয়াস চয়েস, আমি কি করব। বাট সেটার সাথে আমার মেন্টাল হেলথটাকে কিন্তু এক করে দিলে হবে না। আচ্ছা, আমি ঠাকুর মানি না বলেই আমার এরম এরম প্রবলেম হচ্ছে, আমার বাড়িতে এরম এরম প্রবলেম হচ্ছে, যার জন্য আমাদের জেনারেশন টু জেনারেশন আমাদের অনেকে সিজোফ্রেনিক আছে, অনেকে বাইপোলার আছে। না, দিস ইজ নট দ্য রিজন। এখানে রিজন হচ্ছে জিন, হেরিডিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সার্কামস্টেন্সেস। এখানে কখনোই কোনোভাবেই আমি সাত্ত্বিক না নাস্তিক, this is not the important thing. So belief system should be changed, must be, এটা চেঞ্জ হওয়াটা ভীষণ দরকার। কারণ মেন্টাল হেলথ মানে আমি মন্দির খুলে দাও, ওখান থেকে যে আমাদের আরো বেশি ইনফেকশন ছড়াতে পারে, স্প্রেড আউট করতে পারে, এই সাইন্টিফিক ম্যাটারটা, এই টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউটা অ্যারাইজ না করে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে বসে পড়লেই যে করোনা চলে যাবে, এই জিনিস, এই বিলিফটাকে আমরা কিন্তু বন্ধ করতে হবে। এই বিলিফটা থেকে না বেরোতে পারলে আমরা আমাদের স্টিগমাটাইজেশনটাকে কাটিয়ে উঠে নেক্সট লেভেলে কোনোদিনও যেতে পারবো না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো স্টিগমা আমরা যদি কাটাতে চাই, তো ডেফিনেটলি স্কুল থেকে একটা হেল্প আসতে পারে। স্টিগমার এগেনস্টে অনেক বেশি বলতে হবে, ট্রিটমেন্টের জন্য এগোতে হবে, এবং
স্টিগমাটাকে কখনো ডাউট হিসেবে নিলে হবে না, যে এমন একটা স্টিগমাটাইজড আমি হয়ে গেছি যে আমার সবকিছুতেই ডাউট হচ্ছে। আচ্ছা এটা করলাম বলে এটা হলো, যেটা আমরা অনেক সময় ওসিডি পেশেন্টের মধ্যে দেখতে পারি, এটা করলে কি এটা হলো, আচ্ছা আমি ওটা করেছিলাম বলেই বোধহয় এইরকম একটা ঘটনা আজকে ঘটলো। সো এই ডাউট গুলোকে আস্তে আস্তে বার করতে হবে, এবং এই ডাউট গুলো বের করার বা এই ডাউট গুলোকে ডিক্রিজ করার পেছনে ফ্যামিলি মেম্বার বা কেয়ার গিভারদের একটা প্রচন্ড ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা রোল আছে, যে যাদেরকে আইসোলেট হতে দেওয়া যাবে না, নিজেকেও আইসোলেট হতে দেবো না এবং অন্য কারুকেও আইসোলেট হতে দেওয়া যাবে না। এবং পারলে কোনো একটা সাপোর্ট গ্রুপ, যে গ্রুপটা এই ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করছে, কোনো একটা সাপোর্ট গ্রুপের সাথে আমাকে তাহলে কাজ করতে হবে, বা সাপোর্ট গ্রুপের সাথে আমি নিজেকে ইনভলভ করব। সো সাইকো এডুকেশনটা, স্টিগমাটাইজেশনটা কাটাবার জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ মেন্টাল হেলথ। যখন একটা প্রবলেম নিয়ে একটা পেশেন্টকে নিয়ে, সে যে এজেরই পেশেন্ট হোক, তার ইনফরমেন্ট আসছে, ইনফরমেন্ট অবভিয়াসলি যে 24/7 পেশেন্টের সঙ্গে থাকে, তার ব্যাপারে সবকিছু জানে, যখন আসছে সে এসে বলতে শুরু করলো, জানেন তো এই না এই করে ওই করে তাই করে বলে একটা বেশ 15টা 20টার একটা লিস্ট ধরিয়ে দিল, সবকটাই নেগেটিভ। তো অবভিয়াসলি অ্যাজ আ কাউন্সিলর তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আচ্ছা আপনার ছেলে মেয়ে বা আপনার এই ফ্যামিলি মেম্বার যাকে আপনি নিয়ে এসেছেন ফর দ্য ট্রিটমেন্ট, আপনি ওনার সামনে বসে 20খানা নেগেটিভ পয়েন্টস বললেন, তাহলে আপনি বাড়িতে কতগুলো নেগেটিভ পয়েন্টস বলেন ওর সামনে, ওর ব্যাপারে? তো বলে যে হ্যাঁ, তো ও তো এরকমই করে, সেজন্য এই নেগেটিভ পয়েন্টস গুলো আমি বলছি। সো এইখানে আর একটা ব্যারিয়ার চলে এলো, যে নেগেটিভ পয়েন্টস গুলো যদি 20টা থাকে, তার মধ্যে কি দুটো পজিটিভ কিছু ওর মধ্যে নেই? এটা হতে পারে? তো আপনি দুটো পজিটিভ পয়েন্ট কতবার বলেছেন, বা আমাকেই বা বললেন কখন? আমাকে তো বললেন না। একটা পার্সনকে চিনতে গেলে আমার তো তার নেগেটিভ পজিটিভ বোথ সাইডই আমাকে দেখতে হবে, তাহলে আমি তো ওকে চিনি না, আমি আপনাকেও চিনি না। তো আপনি যে বলছেন এইভাবে, তো একবারও ভেবে দেখেছেন বাড়িতে যখন আপনি ওকে এরকম প্রত্যেকটা ব্যাপারে হ্যামার করেন, তাহলে ওর মনের মধ্যে কতটা পরিমাণ একটা প্রেশার তৈরি হয়, স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন ওর মধ্যে তৈরি হয়? এই জিনিসগুলো কিন্তু উইথ সাইকো এডুকেশন, থ্রু সাইকো এডুকেশন, আমরা কিন্তু পেশেন্ট পার্টি ইনফরমেন্টকে বোঝানোটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিসেন্টলি একটা ওয়েবিনার আমি জয়েন করেছিলাম, যেখানে পেরেন্টসদেরকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, বা পেরেন্টস বলবো না, ইনফরমেন্টস এর বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়, কারণ তারা অনেক সময়তেই দেখা যায় যে পেশেন্ট হয়তো আন্ডার মেডিকেশন, সে হয়তো খুব একটা কনসিয়াস লেভেলে নেই নিজের প্রবলেম গুলো বলার ক্ষেত্রে, বা কনসিয়াস লেভেলে আছে কিন্তু ইনফরমেন্ট এমন ভাবে আপনার সামনে ব্যাপারটাকে মানে সার্ভ করলো যে আপনি আর বুঝতে পারলেন না যে পেশেন্ট কি আদৌ এরকম করছে বা করে। 2-3 জন মিলে এসে এরকমও হয়েছে যে পেশেন্ট দেখতে গেলে 8 জন, ফ্যামিলি মেম্বার 8 জন চলে এসেছে, 8 থেকে 10 জন, তারা এসে বা পেশেন্টের ব্যাপারে বলতে শুরু করেছে। তো সেখানে অ্যাজ আ কাউন্সিলর অবশ্যই আপনি কনফিউশনে পড়ে যাবেন। তাহলে সেক্ষেত্রে দরকার যে আদৌ যে কথাটা আমরা বলছি এটা কি। আমার বাচ্চা খুব দুরন্ত, খুব চঞ্চল, একদম এক জায়গায় বসে না, একদম কিছু করে না, বাড়ি থেকে এলে চিৎকার করতে শুরু করে, লাফালাফি করতে শুরু করে, বসতে বললে বসে না, উঠতে বললে ওঠে না, কোনো কথা শোনে না, বায়না করে, মাটিতে শুয়ে পড়ে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। আমার মনে হয় যে ওই যে গুগলে পড়েছিলাম এটা এডিএইচডি না কি, আমার মনে হয় ওই রকমই কিছু একটা আছে। তো তার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হবে, আচ্ছা আপনার বাচ্চা কি পড়তে বসে? কিরকম পড়ে? আচ্ছা আমি 2 ঘন্টা ওকে বসে পড়াই তো, প্রত্যেকদিন 2 ঘন্টা, সকালে 2 ঘন্টা, রাতে সন্ধ্যেবেলা বসে পড়াই। তখনই ফার্দার কোয়েশ্চেন হবে, তাহলে আপনি যদি 2 ঘন্টা বসে পড়ান, তাহলে আপনি গুগল থেকে এডিএইচডি রিলেটেড কি পড়লেন, পড়েছেন কি এডিএইচডি রিলেটেড? এডি কথাটার মানেটা কি? এইচডি তো আপনি যা যা বললেন এইচডির কথা বললেন, এডিটা তাহলে কেন বলছেন এডিএইচডি? তাহলে এই যে প্রপার সাইকো এডুকেশনটা আমাদের মধ্যে কিন্তু ভীষণ ল্যাক, নেই আমাদের, যেটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তার জন্য আমাদের তৈরি হচ্ছে না। আমরা যে সেলফ হেল্প নেব, সেলফ কেয়ার নেব, বুঝতেই তো পারছি না প্রবলেমটা কি, কোথা থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে ডাক্তার একটা মেডিসিন দিচ্ছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে গুগল খুলছি, গিয়ে মেডিসিনের সাইড এফেক্ট গুলো দেখছি শুধু। এবার এটা বুঝতে পারি না যে সব মেডিসিনের সাইড এফেক্ট সবার ক্ষেত্রে একরকম নয়, তেমনি সব কাউন্সেলিং এর বা সব ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনেরও কনসিকুয়েন্স সবার ক্ষেত্রে একরকম হয় না, কেন অ্যাজ আ হিউম্যান বিং উই আর বেসিক্যালি ডিফারেন্স ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল। তো সেই কারণে আমাদের সব জিনিসই কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে আসবে। তো আমরা যদি কোয়ালিটি অফ লাইফ চাই এবং সেই কোয়ালিটি অফ লাইফে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট চাই, তো আমাদের সাইকো এডুকেশনটা নিতে যাওয়াটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
আমরা কাউন্সেলিং করব পেশেন্টের, আমরা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করাবো, ওকে শিগগিরই মেডিসিন দিন, ওকে একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, বিটি সিবিটি সব নাম আমরা জানি, আপনারা কিছু একটা করুন। আচ্ছা ওকে না এরম ভাবে বলবেন তো, এরম ভাবে বললে দেখবেন ও এটা করবে না, আপনাকে কাউন্সিলরকেই ইনস্ট্রাকশন দেবে, ইনফরমেন্ট যে এরম ভাবে বললে পেশেন্ট করবে। মানে আমার নিজস্ব কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস নেই আর কি। তো সেক্ষেত্রে আগে আমার মনে হয় যারা আমরা টেক কেয়ার করব বাড়িতে বা অন্যান্য জায়গায়, একটা স্কুলে অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল, অ্যাজ আ ক্লাস টিচার, অ্যাজ আ সাবজেক্ট টিচার, একটা কলেজে অবভিয়াসলি ডিপার্টমেন্টাল হেড, not the principal or important বা that particular subject teacher, এবং ওয়ার্ক প্লেসে যে আমার কলিগস হবে, যে আমার বস হবে, তাদেরকে তাদের কিন্তু সাইকো এডুকেশনটা আগে নেওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। দেন আমরা কিন্তু উচিত যে পেশেন্টকে হ্যান্ডেল করার এটা নিতে। সো psycho education about what? About the illness and stigma brought in the context. Recovery helps to break the association. What association? Association between the diagnosis and the threatening image of stereotypical behavior. We are basically ভীষণ অন্ধবিশ্বাসে জড়িত। আমরা একটু আগে বিলিফ সিস্টেমটা পড়লাম যে আচ্ছা ওই ক্রাইটেরিয়া গুলো আমি জেনে গেছি, এডিএইচডি, অটিজম, কন্ডাক্টিভ ডিসঅর্ডার, বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি, তো গুগল খুললেই আমাদের সব চলে আসছে একদম পরপর। এবার ওই সবকটা ক্রাইটেরিয়াই আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বাড়ির যাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আর সে মেয়ে হোক, আমার ছেলে হোক, আমার এই যে কোনো ফ্যামিলি মেম্বারই হোক। বাট নো, এই যে ডিটেকশনটা হলো, ডিটেকশনটা হওয়ার পরে বা ডায়াগনোসিসটা হওয়ার পরে দেখতে হবে যে কতগুলো সিমটম দেখতে পাচ্ছি আমি, এবং প্রপারলি সেই সিমটমটাকে আমাকে বলতে হবে, আমাকে জানতে হবে যে এই সিমটমটা কেন। আজকে আমার বাচ্চা মাটিতে শুয়ে পড়ছে, শুয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করছে, কেন? এর আগে তো আমি ওকে মোবাইল দিয়ে ওকে বসিয়ে রেখে দিয়েছি যে তুমি মোবাইল দেখে বসো বাবা, আমি আমার কাজগুলো করে নিই। তাহলে এখন আমি কেন ওকে বলবো যে ও বায়না করছে, হি ইজ ভেরি স্টাবার্ন, আমার কথা শুনছে না? তাহলে এই ক্ষেত্রে তো আমার এডুকেশনটাই নেই, আমি তো প্রথমেই একটা বিশাল বড় ভুল করে রেখেছি। এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটাই হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটার জন্যই কিন্তু আমরা কখনোই যখনই বলতে যাব কোনো কথা যে হ্যাঁ এটা তো আমি জানি, এটা তো অ্যাজ এ প্যারেন্ট আমরা জানি, অ্যাজ অ্যান ইনফরমেন্ট আমরা জানি, বাট কতটা জানেন? যেটা জানেন সেটা কি আপনার বাড়ির যে যাকে আপনি সঙ্গে করে এনেছেন ফর দ্য ট্রিটমেন্ট, তার ক্ষেত্রে কি কন্টেক্সচুয়ালি রাইট আর রং সেটা কি আপনি জানেন? সেই জানাটা দরকার। আপনি ওই টোটাল ডিজিজ, ডিসঅর্ডার, নিউরোটিক সাইকোসিস জেনে কোনো লাভ নেই আপনার। যেটা প্রবলেম, সেই প্রবলেমটা আপনার ক্ষেত্রে কতটা সুটেবল, তার সিমটম গুলো, সেই সুটেবিলিটিটা কি আপনি জানেন? সেই সুটেবিলিটি জানারটা কোন দরকার। আমি কোনটা কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার করছি, কন্ডাক্ট জেনে গেছি, মিসকন্ডাক্ট বলে দিচ্ছি, আর অ্যান্টি সোশ্যাল দুটোকে আমি এক করে ফেলছি, তো সেই ব্যাপারটা তো আমাকে একটা বর্ডার লাইন টানতেই হবে। সো এই বর্ডার লাইনটার জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ডিসকাশন অফ দ্য মিনিং অ্যাটাচ টু দ্য ডায়াগনোসিস, for the assistance of the patient and reduce the stereotypical thoughts from the informant's mind. আমার মেন্টাল হেলথ যতক্ষণ না আমি প্রপারলি ঠিক অ্যাডিকুয়েট দিকে নিয়ে যেতে পারছি, আমি আমার বাড়ির পেশেন্টের মেন্টাল হেলথ জীবনেও ঠিক করতে পারবো না। কারণ কাউন্সিলরের কাছে, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সে তো উইকে একদিন, 15 ডেজে, উইদিন 15 ডেজ একদিন যাবে, আমার সঙ্গে তো সে সর্বক্ষণ থাকবে। আমি যদি ইরিটেটেড হয়ে যাই, আমি যদি তাকে এমন ভাবে ট্রিট করি যে মানে তার একটা নিজের প্রতি একটা মানে বাজে একটা ধারণা হয়ে যাবে, সো ডেফিনেটলি তার আর ভালো হওয়ার রাস্তাটা কিন্তু থাকবে না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো যেটা আগেও বললাম, সেলফ হেল্প আর সাইকো এডুকেশন, দে আর ভেরি মাচ আইডেন্টিফাইড অ্যাজ ইফেক্টিভ মেথডস অফ ডেলিভারিং ট্রিটমেন্ট। সো সাইকো এডুকেশনটা প্রপারলি যদি আমি দিতে থাকি, তবেই কিন্তু সেলফ হেল্পটা আমার মধ্যে কাজ করবে, মানে সেটাই কাজ করা উচিত। সো প্রপার সাইকো এডুকেশন যেমন দরকার, আমি আগেও যেটা বললাম যে সাইকো এডুকেশন ফর দ্য পেরেন্টস অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফর দ্য কেয়ার গিভার। নেক্সট স্লাইড। Slide number 11 is basically is related to the slide number 9 and 10. So it's better that we move to the slide 12. Next slide. Yes.
সো নাও এতক্ষণ ধরে মেন্টাল হেলথটাকে কিভাবে ডায়াগনোসিস করব, অ্যাওয়ারনেসটা কিভাবে বাড়াবো, এখনো আমরা সেই জায়গাতেই পড়ে রয়েছি। বাট এখন আমাকে দেখতে হবে যে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস আমরা ধরে নিচ্ছি বাড়িয়ে ফেলেছি, এবারে আমাদেরকে দেখতে হবে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, কারেন্ট সিচুয়েশন, ইন দ্য প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, ইন দ্য কোভিড-19 সিচুয়েশন যেখানে আমরা বসে রয়েছি, সেখানে আমরা ওয়ার্কিং ফ্রম হোমেও আমরা কিভাবে নিজেদেরকে ভালো রাখতে পারি। একটা নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে আমরা জানি প্রত্যেকে যে আমরা একটা ওয়ার্ক প্লেসের থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে কাজ করছি, যারা করছে অ্যাকচুয়ালি, তো তারা কিভাবে কাজ করতে পারে। তো ফার্স্ট অফ অল যেটা আমাদের হয় যে বাড়িতে অনেক সময় বলতে শোনা যায় যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, যে আমাদের একটা মনে হচ্ছে অফিসে থাকলেই ভালো হতো, কাজটা প্রপারলি করতে পারতাম। একটা ডিস্ট্রাক্টিং ফ্যাক্টর কাজ করে বাড়িতে থাকলে সব সময়তে, একটা এক্সটার্নাল সাউন্ড, এক্সটার্নাল নয়েজ, বাড়ির কিছু কাজের জন্য যেটা আমরা ফুললি আমরা কিন্তু ডিভোট করতে পারছি না আমার ওয়ার্কিং প্লেসের কাজটাকে অবভিয়াসলি। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দরকার করা সেটা হচ্ছে যে লোনলিনেস অ্যান্ড আইসোলেশন। সো লোনলিনেস অ্যান্ড আইসোলেশন লাগছে, কারণ একা একা একটা ঘরের মধ্যে বসে, বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে কাজ করছি। তো আমরা সবাই জানি যে আইসোলেশনের ক্ষেত্রে সেলফ টকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা যদি এটাকে আইসোলেশন না না ভেবে আমরা যখন ওখানে কাজ করতাম ওয়ার্ক প্লেসে, তখন আমরা কাজ করতে করতে ইচ্ছে হলো না একটু বডিটাকে স্ট্রেচ করে আমরা কলিগসদের সাথে কথা বলতাম। সো এখানে আমরা এই জায়গায় চ্যাটিং বা আমাদের ভেন্টিং অ্যাবাউট ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ এখানে হচ্ছে না, সেখান থেকে আমরা অনেকটা দূরে চলে গেছি। তো আমরা এক্ষেত্রে কি করতে পারি, এই ডিসকানেক্টিভিটিটাকে কাটাতে গিয়ে আমরা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ডেফিনেটলি একটা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কিছু একটা 15 মিনিটস টাইম স্পেন্ড করতে পারি। সেটা হতে পারে আমার ছেলে মেয়ে, সেটা হতে পারে আমার বাবা মা, যে কেউ। তো এটা আমরা করতে পারি। সো আর একটা সেকেন্ড থিং যেটা চলে আসে যে ওয়ার্কিং ফ্রম হোমে, যে অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস অ্যান্ড প্রেশার 24/7 একটা ওয়ার্ক লাইফে একটা টাইম থাকে যে টাইমে আমরা সব সময়তে একটা কাজ করি, কাজ করতে করতে সেই টাইমের মধ্যে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম, কিন্তু এইখানে 24/7 এক্ষুনি মিটিং ডাকছে, এক্ষুনি বলছে এই কাজটা কমপ্লিট করে ফেলতে হবে, এক্ষুনি আমাদেরকে এটা সাবমিট করতে হবে। সো এই ব্যাপারগুলো আমরা যখন ভেবে ফেলি তখন 24/7 এর মধ্যে আমাদের এই একটা অ্যাংজাইটি কাজ করে যে আচ্ছা এই কাজটা করতে করতে আমি বাড়ির কাজটা শেষ করতে পারবো তো, বা বাড়ির যে রেসপন্সিবিলিটি আছে এটা করতে করতে আমি এই কাজটাকে ইয়ে করতে পারবো তো। সো উইদাউট টাইম টু ডিসকানেক্ট অ্যান্ড আনপ্লাগ, এবারে হবে কি রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কাজ করতে থাকবে। সো এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কাজ করতে যখন থাকবে, তখন আমাদের ডেফিনেটলি করতে হবে যে রিল্যাক্সেশনের জন্য প্রচন্ড প্রেশারের মধ্যে লিসেন সাম মিউজিক, বা কোনো রকম ভালো মোটিভেশনাল টক, মোটিভেশনাল ভিডিওস, বা এরকম হতে পারে যে ওয়ার্কিং প্লেসটাকে কিছুক্ষণের জন্য চেঞ্জ করলাম, যেখানে গিয়ে আমরা ভালোভাবে ওয়ার্কিং সিচুয়েশনটাকে যেখানে আমরা কাজ কমপ্লিট করতে পারবো। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা করতে পারি, কারণ আমাদের হাতের মধ্যে বা আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো থাকে। ডিপ্রেশনও আসতে পারে, কারণ এই একইভাবে যেগুলো অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, লোনলিনেস, অবভিয়াসলি এগুলো ডিপ্রেশনকেই লিড করবে। সো যেটার আউটবার্স্ট হতে পারে আমি ভীষণ অ্যাংরি হয়ে যাচ্ছি, লস অফ ইন্টারেস্ট চলে যাচ্ছে, আমার হ্যাপিনেস চলে যাচ্ছে, আমি টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি, ল্যাক অফ এনার্জি হয়ে যাচ্ছে। সো এই সমস্ত প্রবলেম গুলোর জন্য আমাকে যখন কাজের টাইমটা, আমি তো দিনের মধ্যে একটা বুঝতে পারছি কোন সময় প্রেশারটা হচ্ছে বা কোন সময় প্রেশারটা হচ্ছে না, যেগুলো আনসার্টেন সেগুলোর কথা আমি বলছি না, যেগুলো মোটামুটি রেগুলার ওয়াইজে আসছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা রুটিন ক্রিয়েট করতে পারি, একটা স্টিক শিডিউল তৈরি করতে পারি, যে একটা ক্রিয়েট রুটিন, এই রুটিনের মধ্যেই আমি থাকবো। বাড়িতে আছি বলে আমি যখন উঠলাম তারপরে তোমার বেসিক্যালি অফিসে যেতে গেলে যেভাবে আমাকে যেতে হতো, যে ফোর্সটা আমি পেতাম, যে ড্রাইভটা আমি পেতাম, সেটা পাচ্ছি না। সেই রুটিনটা কিন্তু আমাকে অনেকটা হেল্প করবে যে ওই ফোর্সফুলি বা ওই মোটিভেশনটা নিয়ে আমরা কাজটাকে কমপ্লিট করি। তাহলে একটা শিডিউল রুটিন আমার খুব দরকার। আর প্রত্যেকটা রুটিনের মধ্যে একটা ব্রেক, একটা পজ, এই ব্রেক সিস্টেমটাও কিন্তু আমাকে রাখতে হবে, এবং এই ব্রেক সিস্টেমের মধ্যে যেমন রিফ্রেশমেন্টের ব্যাপারটা থাকবে, সেখানে ফান অ্যাক্টিভিটিসও কিছু আমাকে রাখতে হবে। ব্রেক করে গিয়ে হঠাৎ করে একটা বাচ্চা ছেলেটার সাথে একটু খেলে এলাম। তো এই ধরনের ফান অ্যাক্টিভিটি একটু রাখতে হবে। হোম সুইট হোম এটাকে একটু
অফিসের মতো আপগ্রেড করে ফেলতে হবে, মানে যে রুমটাতে আমি বসবো সেটা একটা অফিস সেটিং এর মতো অতটা না হলেও মোটামুটি ভাবে যেন ওই একটা লম্বা একটা টানা বেড বা একটা সোফা কাম বেড, একটা কুশন ওই রকম ভাবে না রেখে মোটামুটি অফিস স্ট্রাকচারের মতো যতটা পারা যায়, একটা হোয়াইট ডেস্ক বা একটা ব্যাক সাপোর্টিং চেয়ার, মোটামুটি যতটা পারা যায় অফিস সেট আপটার মতো একটুখানি তৈরি করে নিতে হবে। এবং ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং যেটা সেটা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ, ডেইলি এক্সারসাইজ অ্যান্ড প্রপার ডায়েট, যেগুলো কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই ডেইলি রুটিনে বা এই রকম নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে ওয়ার্কিং ফ্রম হোমে আমাদের এই ডেইলি এক্সারসাইজ গুলো এবং ডেইলি ডায়েট চার্ট গুলো আমাদের ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্স দেয়। বিকজ আমরা যদি প্রপারলি ভাবি যে তো বাড়িতে অনেক কাজ করছি, আমরা না, বাড়িতে অনেক কাজ করলে সেটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু এখানে বাড়ির কাজের সাথে সাথে আমাদের যদি বডির প্রত্যেকটা মুভমেন্ট প্রপারলি না হয়, সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে ব্লাড সার্কুলেশন এবং আমাদের অনেক রকম ওবেসিটির জন্য খুব প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে। সো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মাঝে মাঝেই বা সকালে বেলা বা সন্ধ্যেবেলার ইভিনিং এ একটা টাইম সেট করে নেওয়া হবে যে এই টাইমটাতে আমি মেডিটেশন বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা নর্মাল যোগা এক্সারসাইজ করব, যেভাবে হোক 15 to 20 মিনিটস আমাকে একটা টাইম আউট করে নিতে হবে। সো হেলথ প্রমোশনটা তাহলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে আমাদের মেন যেটা দরকার যে এই প্রোগ্রামটাকে সেলিব্রেট করা, রাদার কেন ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডেটাকে আনা হয়েছে আমাদের প্রত্যেকের ইউনিভার্সালি এবং এটাকে আমরা মেনটেন করছি, সেটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা অ্যাওয়ারনেসটাকে বাড়াবো এবং যেটা আমরা জানি যে যদি প্রমোট করি আমরা হেলথটাকে এভরি ফিল্ডে, মেডিকেল ফিল্ড, আমাদের মেন্টাল ফিল্ড এবং কমিউনিটি হেলথ সিস্টেমের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু প্রমোট দ্য পিলার্স অফ দ্য মেন্টাল হেলথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ফিজিক্যাল হেলথ। সো সবসময়তেই মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু আমরা জানি মাইন্ড অ্যান্ড বডি রিলেটেড, সো এই মেন্টাল হেলথ এবং ফিজিক্যাল হেলথ বোথ কিন্তু আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা আসতে পারে। এইখানে একটা কোয়েশ্চেন আমি পেয়েছি, ম্যাম করেছেন যে নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে অবভিয়াসলি এখন কিন্তু যে কাউন্সেলিং প্রসেসটা চলছে হসপিটাল ছাড়া প্রাইভেট সেক্টর, প্রাইভেটলি যারা প্র্যাকটিস করছেন বেসিক্যালি খুব কমই সেটা ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল, আই মিন ফেস টু ফেস হচ্ছে। E-learning or technology is the very blessing for us actually, because e-learning এবং যে কোনো রকম ভাবেই থ্রু ডিজিটাল অর ভার্চুয়াল সাইট আমরা কিন্তু সাইকোথেরাপি বলুন বা সেখানে কাউন্সেলিং বলুন, আমরা কিন্তু এইভাবে বলছি। এবং সেখানে এবং সব থেকে সুবিধা হচ্ছে কি, আমরা ধরুন কোনো একটা পেশেন্ট এবং তার সাথে ইনফরমেন্টের একটা টোটাল সিটিং বা সেশন তৈরি করছি, সেই সেশনটা আমাদের ধরুন ওই 45 মিনিটস 1 আওয়ারের হচ্ছে, যেটা আমরা জুম মিটিং এ করছি, কেউ কেউ গুগল মিটে করছি। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওখানে ইভেন পিপিটিও শো করছি। পিপিটি ইন দ্য সেন্স নট এরকম পিপিটি, পিপিটি মানে পেশেন্টদের একদম যাদেরকে আমরা বাংলায় করছি তাদের হিন্দিতে ইংলিশে করছি, সেরকম প্রপারলি তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী বোঝার মতো করে পিপিটিতে ইন্টারেস্টিং কিছু শব্দ দেওয়া হচ্ছে, যার উপর তাদেরকে কাজ করতে বলা হচ্ছে। ধরুন বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশন আমি এরম ভাবে দিয়ে দিলাম, মানসিক অবসাদ এরম ভাবে দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার সাইকো এডুকেশনটাকে কিভাবে আমি বলবো, কারণ আমি যদি এমনি নর্মাল ভার্চুয়ালি আমি যদি ভিডিও কলিং এরকম সাইকো এডুকেশন নিয়ে বলতে থাকি, তারা বোর হয়ে যাবে, তারা শুনতে চাইবে না, ভাবে ক্লাস নিচ্ছি। বাট সেক্ষেত্রে আমরা একটা ওয়ার্ড, একটা কি দুটো ওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে তারা কিন্তু ওই ওয়ার্ডটা নিয়ে বলতে শুরু করছে। যখন আমি বলছি যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি তাহলে ফ্রাস্ট্রেশন মানে এটা বোঝেন, তাহলে ফ্রাস্ট্রেশন মানে যখন এটা বোঝেন তাহলে আপনি কি ফ্রাস্ট্রেশনের সঙ্গে কনফ্লিক্টের, অবশ্যই তাকে তার ভাষার মতো করে বুঝিয়ে কনফ্লিক্টের এই রিলেশনটা কি আপনি বুঝতে পারছেন বলে তাকে যখন সেই কিছু ভিডিও, কিছু পোস্টার, কিছু ক্লিপিংস, কিছু কার্টুন পিকচার অলসো শো করা হচ্ছে এবং তাকে বোঝানো হচ্ছে যে এবার বলুন তো যে এই যে কনফ্লিক্ট বা ফ্রাস্ট্রেশন বা এর থেকে যে আউটবার্স্ট হিসেবে কনসিকুয়েন্স যে অ্যাগ্রেশন হচ্ছে সেগুলো কি আপনি আপনার পেশেন্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তখন কিন্তু তার পক্ষে বোঝাটা সুবিধা হচ্ছে যে আচ্ছা তাহলে আমার একটা প্রবলেমের জন্য আমার অনেকগুলো সিমটম হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রত্যেকটা সিমটমই আমার মধ্যে থাকতে হবে।
হতে পারে মেজরিটি, হতে পারে খুব কম সিমটম আমার মধ্যে রয়েছে। তো ই লার্নিং এ বা কোভিড সিচুয়েশনে মেন্টাল হেলথ, অ্যাজ আ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, আমরা কিন্তু সব সময়তে ভার্চুয়াল মিটিং, ভার্চুয়াল ট্রেনিং দিয়ে, এরকম ইভেন পেরেন্টাল কোচিং সিস্টেমে ওটা করা হয়, পেরেন্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এও দেওয়া হচ্ছে। আমরা কিন্তু সাইকো এডুকেশন এইভাবেই দিচ্ছি, যেখানে আমরা প্রথমে বসিয়ে তাদেরকে বলছি যে কাম ইউর বডি অ্যান্ড মাইন্ড, একটা ডিপ ব্রিথ এক্সারসাইজ করাচ্ছি, ইভেন আমরা পেশেন্ট পার্টিকেও সেটা করাচ্ছি। সো তারপরে আমরা তাদের সেলফ কেয়ার গুলো সম্পর্কে বলছি, বলার পরে তাদের থেকে ফুল প্রবলেম কি কি হচ্ছে সেগুলো ফুল শুনছি উইদাউট এনি ইন্টারাকশন। এবার যখন প্রবলেমস গুলো তারা বলা হচ্ছে অ্যাজ এ নর্মাল সাইকো এডুকেশন, আমরা এবার এই প্রবলেম গুলোকে নিয়ে, আমরা আগে যখন মুখে সামনাসামনি হলে ফেস টু ফেস হলে মুখে বলতাম, সেগুলোকে কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকম ওই পোস্টার, কার্টুন ক্যারেক্টার, ভিডিওস, বিভিন্ন এক্সাম্পল এগুলো দিয়ে বা বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে, ক্যাচি ওয়ার্ড দিয়ে, যেগুলো তারা ডেইলি লাইফে ইউজ করছে বা তারা যে যে ওয়ার্ড গুলো দিয়েছে সেইভাবে কিন্তু আমরা তাদেরকে বলছি। ইভেন আমরা জুম মিটিং এ হোয়াইট বোর্ড একটা অপশন থাকে, হোয়াইট বোর্ড অপশনে ইউজ করি, যদি কোনো ওয়ার্ড পেশেন্ট পার্টি তখন বলে সেই ওয়ার্ডটাকে লিখে নিয়ে আমরা কিন্তু তাদেরকে বলি যে এটার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন, একটু আমাকে বলবেন। যখন তিনি বললেন তখন কিন্তু সেটাকে আরো বেশি করে ক্ল্যারিফাই করে দেওয়া চেষ্টা করা হয়। সো এইভাবে কিন্তু সাইকো এডুকেশনটা আমরা করে থাকি, মানে এখন করছি আর কি বেসিক্যালি। সো ইন নিউ নর্মাল পার্সপেক্টিভে আমার মনে হয় যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুকে আমরা ফিজিক্যাল হেলথ ইস্যুর মধ্যেই নর্মালি নিয়ে যদি ব্যাপার অ্যাওয়ারনেসটাকে আরো একটু বাড়িয়ে নেওয়া যায়, এবং যেটা বললাম যে আর্লি ডিটেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওটা যদি করে দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে 2021-22 তে আমরা প্রপার, মানে ইটসেলফ যেটা বলা হয় যে প্রপারলি আমরা ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডেটাকে আমরা ঠিকঠাক করে সেলিব্রেট করতে পারবো। এখনো আমাদের মধ্যে কিন্তু সেই ডিলেমাটা রয়েছে যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস নিয়ে বা মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস গুলো নিয়ে। তো সেই জায়গাটাকে কাটিয়ে ওঠাটাই আমার মনে হয় সব থেকে বিগ ডিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই কিন্তু বাকি প্রসেস গুলো স্মুথলি করে দেওয়া যায়। সো দ্যাটস অল ফর টুডে ফ্রম মাই সাইড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি কারোর কিছু কোয়েশ্চেন থাকে, আই থিঙ্ক অনেক কোয়েশ্চেন এসেওছে, তো আমি বলতে গিয়ে সেগুলোকে আর দেখা হয়নি, তো একটু যদি আমি বলছি কোয়েশ্চেন গুলো। অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, সবকটা আমাদের পক্ষে এখন নেওয়া সম্ভব হবে না, হয়তো টাইম শর্ট রয়েছে। প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ভাস্কর চৌধুরীরা, উনি কোয়েশ্চেন একটা করেছেন, আমি জানি না তুমি এটা কতটা বলতে পারবে। সেটা হচ্ছে যে হি হ্যাজ asked that nowadays modern treatments like immunotherapy and stem cell therapy are being applied for treating autism or ADHD. Please discuss about the effectiveness of these modern treatments. যদি তুমি কিছু আলোকপাত করতে পারো এতে। ওকে, সো যেটা দেবলিনা এক্ষুনি বললো যে হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি ইটস ট্রিটমেন্ট ফর সাইকিয়াট্রিস্ট পার্ট, সাইকিয়াট্রিক পার্ট, দিস ইজ নট পার্ট ফর দ্য কাউন্সেলর। সো এই মডার্ন ট্রিটমেন্ট ফর অটিজম বা এডিএইচডির ক্ষেত্রে ইমিউনিটি ট্রিটমেন্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন এই ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয় আমি সেটা বলে দিই আগে। এটাও একটা ইনসিডেন্ট আছে, আমি মেডিসিনের নামটা বলবো না, বাট এটা একটা ইনসিডেন্ট আছে। এখানে দেখা গেছে যখন আমরা আইপিএস এ প্র্যাকটিস করছি, সেখানে একটা ছোট ছেলে এসেছিল, 4+ এজ, তার এডিএইচডি, মানে এডিএইচডি ফার্স্ট টাইম আমি তখন চোখের সামনে দেখলাম যে ছেলেটা ঢুকে একটা সেকেন্ড, 0.5 সেকেন্ডের জন্য সে বসেনি, মানে টেবিলের তলা দিয়ে, চেয়ারের পাশ দিয়ে, এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে মানে সব সময় লাফালাফি করে গেল। এবার তাকে যখন ওই পার্টিকুলার এডিএইচডি খুব ফেমাস মেডিসিনটাকে প্রেসক্রাইব করা হলো, তো ঠিক আছে, তারপরে 2 উইকস বাদে যখন রিপোর্ট দিতে তার পেরেন্টসরা আবার, পেরেন্টস এলো, এসে বললো না ওর পেটের এখানে একটা ফোড়া হয়েছে, ভীষণ ওখান থেকে ব্লিডিং হয়েছিল, খুব জ্বর হয়েছে, তো এরকম বললো। তো তখন যিনি ডক্টর তিনি বললেন যে এরকম কি কিছু হয়েছিল, মানে ফোড়া হওয়ার মতো কোনো সিমটম বা ব্যথা বা এরকম আগে থেকে কিছু বলেছিল না, হঠাৎ করে কেন হলো? তো জেনারেল ফিজিশিয়ান বলেছেন যে না, নর্মালি ফোড়া হয়েছে, কিন্তু তারপরেই জ্বরটা যেমনি ছেড়ে গেছে, তারপরেই সর্দি কাশি, মানে পর কিছু না কিছু প্রবলেম হচ্ছে। সো তখন এই যে মেডিসিনটার ব্যাপারে একটা প্রবলেম হচ্ছিল যে আমরা জানি মিথাইল ফেনারিড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এডিএইচডি। সো এই মিথাইল ফেনারিডের সঙ্গে যদি আমরা কিছু সাইকোটিক ড্রাগ
মিক্স করে কোনো মেডিসিন তৈরি করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইফেক্ট অফ সাইকোটিক ড্রাগের জন্য আর কি আমাদের ইমিউনি সিস্টেম কিন্তু অনেকটা প্রবলেম ফেস করতে পারে, যেটা শুধু মিথাইলফেনাইল হলে কিন্তু এই প্রবলেমটা হতো না। তো এটা একটা তখন একটা এবং তারপরে অনেক সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনে অনেক রকম প্রবলেম চলছিল মেডিসিন নিয়ে, যেগুলো আমি অতটা অ্যাওয়্যার নই, আর আমাদের অতটা ড্রাগ রিলেটেড কিছু নিয়ে এতটা অ্যাওয়ারনেস আমাদের সাইকোলজিস্টদের দেওয়া হয়ও না। তো সেক্ষেত্রে এখানে তখন বলা হয়েছিল যে এই ইমিউনিটি পাওয়ারটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এডিএইচডি এর ক্ষেত্রে বিকজ এডিএইচডি বা অটিস্টিক যেগুলো নিউরো ডেভেলপমেন্টাল, মানে ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন থেকেই যেহেতু এটা সূত্রপাত, তাহলে প্রপার ট্রিটমেন্ট যদি বা প্রপার মেডিসিন বা প্রপার থেরাপি যদি তাদেরকে না দেওয়া হয়, তাদের কিন্তু এই ইমিউনিটি সিস্টেমটা ভীষণভাবে খারাপ হতে থাকে। তখন এডিএইচডিটা সেরে গেল হয়তো এমনিতেই, কিন্তু তারা এত অসুস্থ হয়ে পড়বে যে প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু প্রবলেম তাদের মধ্যে অ্যারাইজ করতে পারে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট প্রত্যুষা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে, ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক টাইমস হাউ ক্যান উই স্যাটিসফাই আওয়ার বিলঙ্গিংনেস নিড, how to stop being lazy all the time and being productive as much as possible? সো যেটা আমি আগেই বললাম যে বিলঙ্গিংনেস, ইয়েস, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হয়ে গেছে, বেরোলেও আমাদের বেশ দূরে দূরেই সবকিছু করতে হচ্ছে, কারোর সাথে দেখা হচ্ছে না। সো সেক্ষেত্রে আমি যেটা প্রথমেই একবার বললাম যে সবকিছুই তো ভার্চুয়ালি হচ্ছে, তো মিটিংটাও যদি ভার্চুয়ালি করে দেওয়া যায় কোনো প্রবলেম নেই, আমরা কনফারেন্স কল করতে পারি, আমরা ভার্চুয়াল মিটিং কল করতে পারি। যেমন কিছুদিন আগেই একটা বার্থডে সেলিব্রেশন হলো, আমাদের ফ্যামিলিতেই বার্থডে সেলিব্রেশন হলো, গুগল মিটে হলো, মানে ইভেন একদম ফ্রম স্টার্টিং টু কেক কাটিং টু এন্ডিং অফ দ্য কেক খাচ্ছে, মানে আমরা যদিও পেলাম না সেটা অবভিয়াসলি, কিন্তু সেই যে সেলিব্রেশনটাকে এক্সপিরিয়েন্স করা এবং তাদের সবার সাথে অনেক ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কথা বলা, তেমনি ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে কথা বলা, এবং ফ্যামিলি মেম্বার তো শুধু আমাদের একদিকের হয় না, মেটারনাল প্যাটার্নাল বোথ সাইড হয়, বা আমাদের ক্লোজ যারা ফ্রেন্ডস গ্রুপ, যারা আমরা শুধুমাত্র রিলেটেড ফর দ্য টিচিং পারপাস অর দ্য লার্নিং পারপাস, এরকম গ্রুপ ওয়াইজ যদি আমরা কোনো রকম ভাবে এই মিটিং এর বাইরে অন্য আনঅফিসিয়াল মিটিং করতে পারি, সো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবেই অ্যাটাচ থাকতে পারি। আর লোনলিনেস এর জন্য যেটা আমি আগেই বললাম যে লোনলিনেস এর জন্য প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে বাড়াতে হবে সেটা আমার আগে জানা দরকার। লোনলিনেস এর লেভেলটা কতটা লোনলিনেস আমাকে দেখতে হবে, যে এই লোনলিনেসে কি আমার মোবাইল ঘাঁটাটাও আমার কাছে একটা ভীষণ বাজে লাগছে কি, যখন দেখবো না মোবাইল ব্রাউজ করাটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর মি, তার মানে কিন্তু আমি লোনলি নই, তখনও হইনি, সেই লেভেলের লোনলিনেস নেই আমার মধ্যে, তাহলে তখন একটু রিঅ্যাসিওর করি না আমার রিসোর্স গুলোকে, একটু আনি, দেখি না অন্য কিছু চেষ্টা করা যায় না, মোবাইল থেকেই কোনো একটা কিছু বার করে সেটাকেই আমি একটু কপি করার চেষ্টা করি, প্রবলেম কি আছে, আমরা তো মোবাইলে এখন সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি। তো সেইভাবে কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট আমাদের লেজিনেসটাকে কাটাতে পারি, বাট ফার্স্ট স্টেপটা কিন্তু আমাকেই নিতে হবে, ওটা কিন্তু কেউ আমার ঠেলে নেওয়াতে পারে, তারপরে অটোমেটিক্যালি ওটা স্মুথ হয়ে যায়। লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন নেব শীর্ষা গাঙ্গুলি আমাদের স্টুডেন্ট, ওর কাছ থেকে, ডু এলিমিনেশন অফ নেগেটিভ ভাইবস অর নেগেটিভ পারসনস ট্রুলি ক্যান হেল্প ইন ডেভেলপিং পিস ইন মেন্টাল হেলথ? ইয়েস, এলিমিনেশন অফ নেগেটিভ পার্সন তো আমি বলে দিলাম, বা নেগেটিভ ভাইবস আমি বলে দিলাম, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এলিমিনেশনটা করবো কি করে, যদি সেই নেগেটিভ পার্সন বা নেগেটিভ থটস বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন সেগুলো যদি আমার চারধারে সবসময় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে আমি সেটাকে এলিমিনেটটা করবো। তো আমার যেটা আমরা ইমোশনাল ক্যাথারসিসেও বলে থাকি, বা আমরা যখন বলি যে অ্যাঙ্গারকে রিমুভ করার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো অ্যাঙ্গারের যে সাবজেক্ট ম্যাটার ওটা থেকে তুমি চলে যাও, সরে তুমি ভেবো না যে অ্যাঙ্গারের সাবজেক্ট ম্যাটার তোমার থেকে দূরে আস্তে আস্তে চলে যাবে, দিস ইজ নট পসিবল। যেটা আমি প্রথমে আগেও বললাম, ফার্স্ট দুটো স্লাইডের আগে আমি বলেছি যে এনভায়রনমেন্ট তোমার থেকে সরে যাবে না, এনভায়রনমেন্টকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না, ইউ হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট ইয়োরসেলফ। তো সেই নেগেটিভ ভাইবস বা নেগেটিভ যে পার্সন, যাকে যতটা পার্সেন্টেজ অ্যাভয়েড করা যেতে পারে, তার কোনো কোয়েশ্চেন আনসার না করা যেতে পারে, যেখানে বসলে যেখানে দাঁড়ালে আমি সেই ভাইবসটা না পেতে পারি, তাহলে আমাকে সেই চেষ্টাটা করতে হবে, বা সে যদি সেখানে থাকেও বা সেই ভাইবসটা যদি আমি পাইও, তাহলে আমাকে আরো অ্যাডেড 5-6টা পজিটিভ ভাইবস জোগাড় করতে হবে, যে পজিটিভ ভাইবস এর এফেক্ট ওই নেগেটিভ ভাইবটা ভীষণভাবে লো হয়েছে। তো সেইগুলো কিন্তু আমাকে এনভায়রনমেন্টাল ওয়াইজ নিজেকে সাজিয়ে নিতে হবে।
মানে এই কথাটা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার বাবা একটা কথা বলতেন যে আমি সবসময় রেগে যাই না, তার কারণ কানে ফিল্টার লাগানো আছে। আমার আশেপাশে কানে অনেক Exactly. কিছুই কথা আসে, শুনি, কিন্তু যেটা ফিল্টার করা কানের ভেতরে নেওয়ার আমি সেগুলোই নিই, যেগুলো দরকার নেই সেগুলো তো আমার সেই বাবাও ঠিক একই কথা বলতেন দেবলিনা, যে সবসময় দুটো কানকে ইউজ করবি, এক কান দিয়ে কখনো ঢোকাবি, এক কান দিয়ে বের করবি। বের করে দিবি, তো সেই এইটা যদি করে দিতে পারি এবং নিজের সম্পর্কে যদি কনফিডেন্স থাকে, ওভার কনফিডেন্স না, কনফিডেন্স থাকে যে যে নেগেটিভ ভাইবসটা আসছে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি ডিজার্ভিং নই, সো কে কি বললো আমার মনে হয় যে তাতে কিছু এসে যাওয়া উচিত না। এই দরকার, এটা খুব দরকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রীতমাদি, থ্যাংক ইউ। এবারে you. আমি আমাদের শ্রাবণী চ্যাটার্জি দিকে বলছি ওই অফিসিয়াল আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য। থ্যাংক ইউ দেবলিনা। আচ্ছা, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা মনোবিজ্ঞান বিভাগের তরফ থেকে আজকের অনুষ্ঠানটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর রুমা ভট্টাচার্যকে। তার সহযোগিতা, সুনিপুণ পরিচালনা আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর শ্বেতা গুহকে। তার সময় উপযোগী পরিচালনা ও সহযোগিতা আমাদের অনুষ্ঠানটিকে সুসম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের বক্তা ডক্টর শ্রীতমা মিত্র ঘোষকে, সর্বপ্রথম তার বহুমূল্যবান সময় আমাদের এখানে দেওয়ার জন্য এবং তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমাদেরকে বলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এবং অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এখানে উপস্থিত সমস্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বৃন্দ ও ছাত্রীগণকে। তাদের ধৈর্য দিয়ে তারা অনুষ্ঠানটি শুনেছেন এবং এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। সেটা দিয়ে আমরা কি প্রিন্সিপাল ম্যাম আছেন বোধহয়, আমরা কি অফিসিয়ালি এটা শেষ করতে পারি এই মিটিংটা? আমি পুরোটাই শুনেছি বসে বসে। থ্যাংক ইউ, ইউ ক্যান এন্ড দ্য মিটিং। খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সেটা দিয়ে রেকর্ডিংটা অফ